Claire ma'am, you're on screen. Okay, we'll start. Mercy. Please unmute Mercy. Ma'am, Mercy ma'am has to unmute herself. Ma'am, I've given the access. Yeah. Okay. Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes. The screen is blurred, ma'am. My screen is blurred. One second. You could come Now? a little bit closer, ma'am. I think in that case, I think Is it okay? much better than previous one, ma'am. Still blurred, ma'am. Okay. Is it a webcam, ma'am? Yes, it's a webcam. If you can just focus the ring, if you could turn it, ma'am. I think it's pretty much okay, ma'am. It's okay. It's okay. We'll start, right? Sure, ma'am. Thank you. Okay. Good afternoon, all. We'll start today's program with a silent prayer. Thank you. Welcome to our panel discussion, Kanal. We live in a decaying age. The phrase good old days refer to people's nostalgic memories of the past. We live in an extremely connected world with huge amounts of information right at our fingertips. Technology has enabled us to do things more quickly and naturally. Unfortunately, these advancements have made our life more complicated, especially youngsters. Parents, teachers, and communities across the country are concerned with teen issues, which are caused by a number of social, cultural, technological, economic, familial, and individual factors. A healthy lifestyle can help to prevent the onset or worsening of mental health and other chronic health problems. So today's discussion will certainly help all of us to improve our lifestyle. And now I invite our loving and most respected principal, Dr. Jojo, to say a few words. Thank you, Dr. Mercy. Am I audible clearly? Hello. You're audible, sir. Nibin, sir. Yes, sir. You're audible, sir. Thank you very much. Thank you. Kanal, a unique event at a unique time. We have Dr. Reena N.R., consultant gynecologist, Dr. Namita Nazir, assistant surgeon, Dr. Bindu Mary, medical officer, and Sri Kannan SP, sub-inspector for the panel discussion on the topic or on the event Kanal. Respected dignitaries, a very good afternoon to one and all. FMNC is truly blessed with an arena of experts to talk to our students, which are very relevant on these days. First of all, I would like to thank every one of the speakers for being gracious enough to spare their time and resources with us in this afternoon. Department of English is a leader in organizing such events in the college. I'm very happy and grateful to Dr. Claire and team for taking initiative for this. Kindly organized by the IQAC, the Department of English, IMA, Deshinganar. The panel for the discussion consists of, as I mentioned, Dr. Reena N.R., consultant gynecologist, and the madam will talk on
dreams versus reality. Dr. Namita Nazir, a well-known psychiatrist and assistant surgeon, will be talking on the topic facts and save lives. Dr. Bindu Miri, officer, ESI Patadhanam, will enlighten us on the topic social media detox. Why, how, when. And finally, Mr. Kanal SP, the Sub-Inspector of Police, High-Tech Crime Inquiry Cell, Crime Branch, will deliberate on safety encrypted cybercrime. See, these topics are very, very apt, especially in these days of COVID. Don't take much time. Once again, I thank each and every one of the panelists for sparing their time and talk to our students, especially on behalf of the college, the department, IQAC, and all. I extend a very warm welcome to each and every one of you. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Today's panel discussion, Kanal, hopes to address the serious health challenges, socio-economic, cultural, educational, and other factors affecting young people's health. And we have identified more major issues of our youngsters. So they are dreams versus reality, premarital counseling. And we have with us an eminent resource person, Dr. Reena NR. Dr. Reena is a consultant gynecologist of health services currently working at Kotaragara Taluk Hospital. She is also a state-level trainer and adolescent health program of Kerala Health Services. She is president of KGI MOA Kollam and secretary of OBG Society Kollam. Welcome, doctor, and thank you for accepting our invitation. Thank you. Thank you. And the second discussion will be on Share Facts and Save Lives Drug Abuse Review. We have a very talented and experienced resource person with us today, Dr. Namita Nazir. Dr. Namita Nazir is Assistant Surgeon in Kerala State Health Services. She is a qualified psychiatrist with the MD Psychiatry. She is a member of Indian Psychiatric Society. She has delivered talks on various topics related to psychiatry. She has conducted training for doctors, health workers, students, and the police department. She is also an expert consultant in Family Court Kollam and actively involved in charitable organizations like Kanal. She has to her credit research publications in peer-reviewed journals. My hearty welcome to you, Dr. Namita. Good afternoon, everyone. Thank you. And the third discussion will be on social media detox, why, how, and when. So for this discussion, we have a Dr. Bindu, a versatile doctor with more than 25 years of experience in government service. She is a great singer and a social activist. Also, she is a much loved invited speaker. My hearty welcome you to you, doctor. Thank you. Our fourth discussion today will be on safety encrypted cybercrime alert. To educate us on this topic, we have an expert officer, Shri Kannan, Sub-Inspector of Police, High-Tech Crime Inquiry Cell, Crime Branch, Kerala Police with us. He has got 5 years of experience in cybercrime investigation. And now he is in charge of social media crime investigation. He has conducted more than 250 cyber awareness classes in 4 years. He is a faculty of KSWDC, IMG, KEPA, PTC, IIT, MK, etc. And my hearty welcome to you, sir. Thank you. So discussion today will be focusing on these 4 issues. So today we'll start a discussion with the first issue, dreams versus reality, premarital counseling. Every marriage is different, and so are the issues that couples face in their conjugal life. As divorces spike, Goa government makes premarital counseling compulsory. The chairperson of Tamil Nadu State Women Commission has proposed the government to make premarital counseling and
medical tests mandatory before marriages. We have come across several cases where family members, especially women, are facing psychological issues. Though premarital counseling is common in Christian marriages, it has mostly remained religious. Premarital counseling prepares the bride and groom to understand the significance of marriage. And my question to you, Dr. Reena, how effective is premarital counseling and when to start premarital counseling? Thank you. Okay. Thank you, Dr. Mercy. Shall I start? Sure, ma'am. And let me know when you want me to share the PPT, ma'am. Start sharing. Please start sharing it. Thank you, ma'am. Okay. And good afternoon, all. Dreams to reality. Premarital counseling. Actually, idoru medical aspect, we are all medical experts, medical terms counseling, premarital counseling. Oru vyakti vivahathinu munpu ഒരു മെഡിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട്സിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ആകുമോ ഇതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എനിവേ മെഡിക്കലി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ഓവർ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. And what is counseling? Counseling is not teaching. It is enabling one to understand facts. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And decision is yours. അതിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തികളുമാണ്. And your life is your choice. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഡയോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗക പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ആക്ച്വലി ഡിവോഴ്സ് എന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ ലൈഫാണ്, അവർ ലൈഫ് ഈസ് അവർ ചോയ്സ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് നമ്മളാണ് എടുക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഏത് ലെവൽ വരെ ഫ്രീഡം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് അവർ ഫ്രീഡം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്രീഡം എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാകണം. അത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ലിമിറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൽ ആ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് പോകണം, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിന് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡിസിഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് യുവേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് മാരേജ്? വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വി ആർ ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. നമ്മള് മനുഷ്യരെല്ലാവരും സോഷ്യൽ ബീയിങ്സ്, സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സമൂഹത്തില് ജീവിക്കുമ്പോ ആ സമൂഹത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഒരു വ്യക്തി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രം നോക്കി അല്ല ജീവിക്കുന്നത്. മറ്റു വ്യക്തികൾ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മറ്റു വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതാകരുത്. അപ്പോ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണെന്നൊരു വിചാരം നമുക്കുണ്ടാകണം. ഏത് ലെവൽ വരെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം പോകാമെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഞാൻ ഇത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ടീനേജ് അഡോളസെന്റ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ്. കവികൾ പോലും ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിടരാൻ പോകുന്ന ഒരു മൊട്ടിനോടാണ് അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ടൈമാണ്. പരസ്പരം ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ അഡോളസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോയ്സിന് ഗേൾസിനോടും ഗേൾസിന് ബോയ്സിനോടും ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. ദാറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ. അങ്ങനെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നതിന് നമുക്കൊരിക്കലും തെറ്റ് പറയാനും കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയാൽ അത് ഏത് ലെവലിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചുറ്റും ഈ പട്ടികളെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ സാധാരണഗതിയില് കന്നിമാസം ആവുമ്പോൾ ആൾക്കാര് പട്ടിമാസം എന്നൂടെ പറയാറുണ്ട്. പട്ടികൾ ധാരാളം ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും. ആൺപട്ടിക്ക് പെൺപട്ടിയെ കണ്ടാൽ അതിനോടൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. ഈ അട്രാക്ഷൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയാൽ അത് അടുത്തത് ആ പട്ടിയുടെ മുകളിൽ ചാടി വീഴും. അത് ആ പെൺപട്ടി അതിന്റെ അമ്മയാണോ, സഹോദരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയാണോ, അമ്മൂമ്മയാണോ എന്നൊന്നും പട്ടി ചിന്തിക്കില്ല. തോന്നുന്നു, അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ തോന്നുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അനിമൽസിന്റെ നേച്ചറാണ്. അനിമൽസിനേക്കാൾ മനുഷ്യനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ കൾച്ചറുണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ സംസ്കാരമുണ്ട്. ആ സംസ്കാരം ആ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്
ഇത്തരം എടുത്തുചാട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മുടെ തോന്നലുകളെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരായി മാറുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ വേർതിരിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കുറച്ച് വേർതിരിവുകൾ, കുറച്ച് ലൈസൻസുകൾ നമ്മൾ വേണം. അപ്പൊ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഒരു പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലൈസൻസ്, സൊസൈറ്റി നൽകുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് ഈ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഉടമ്പടി മാത്രമാണ്, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഉടമ്പടി മാത്രം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അപ്പം ഇതില് ഒരു നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, പാർട്ട്ണർ ഈസ് നോട്ട് എ റോബോട്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് കാണും. നമ്മുടെ പാർട്ണർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ഭർത്താവ് ക്ലീൻ ഷേവ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന, താടി വളർത്തുക എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ, ആ ആൺകുട്ടിയുടെ ഫ്രീഡം ആണ്. അതിൽ കൈകടത്തുന്നത് ആകരുത് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രീം ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, നമ്മളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പങ്കാളിയുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രീംസ് ആകരുത് ബോയ്സിനായാലും ഗേൾസിനായാലും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രീംസ് മറ്റൊരാളിന്റെ ഫ്രീഡത്തെ ഹനിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീം കാണാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. അത് ഗേൾസിന്റെയും ബോയ്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഒരുപോലെ ഉള്ളതാണ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം. ഒന്ന്, ഇപ്പം ആൺകുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീണ്ട മുടിയുള്ള പെൺകുട്ടി വേണമെന്നുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാര്യ സാരി ധരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണമെന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ റൈറ്റ് ആണ്, അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ്, അവൾക്ക് ചുരിദാറാണ് ധരിക്കേണ്ടത്, അതല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് മിഡിയും ടോപ്പും ആണ് ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ആ ഡ്രസ്സ്, എന്ത് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണം എന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്രീഡം ആണ്. താടി വളർത്തണോ, ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്യണോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണോ, അതോ മുണ്ടും ഷർട്ടും ഇടണോ, അത് ആ ആൺകുട്ടിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ആ പിന്നെ ഫ്രീഡത്തിലേക്ക് കൈ കടത്തുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ ഡ്രീംസ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ച റോബോട്ടിനെ പോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമല്ല നമ്മുടെ പങ്കാളി. നമ്മുടെ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്നത് മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ്. നമ്മളെ പോലെ ചിന്തകളും നമ്മളെ പോലെ റിയാക്ഷൻസും ഉള്ളൊരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് പങ്കാളി എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഈ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഫ്രീഡം. അവളുടെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പങ്കാളിയുടെ യാത്രകൾ, അവളുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ, അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള പോക്ക്, ഇതൊന്നും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റേ പങ്കാളിക്ക് ഇല്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം, കാശ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശ് ചെലവാക്കാനുള്ള അറിവും ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകും. അത് ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, പഠിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? നമുക്കൊരു നല്ല തൊഴിലുണ്ടാകണം, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താൻ നമുക്കാകണം. പണ്ടത്തെ കൺസെപ്റ്റിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചയക്കുക. പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ഇവളെ കെട്ടിച്ച് അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ മറ്റൊരാളിന്റെ കൈപിടിച്ചേൽപ്പിക്കണം. ആ ചിന്തയേക്കാൾ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടൊരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്റെ മകളെ സ്വന്തം കാലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകനെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം എന്നതാകണം. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം എന്നതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ പര്യാപ്തത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിലൂടെ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്. പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, ബോയ്സ് ആണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന് ആഹാരം എടുത്തു കൊടുക്കും, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം മേശപ്പുറത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും, അവന് വേണ്ടുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ അമ്മമാർ കഴുകി കൊടുക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു കഴിവ്, അവനവൻ കഴിക്കുന്ന പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അവനവന് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിക്കാനുള്ളൊരു ശേഷി ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകണം. ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി ധരിക്കാനുള്ളൊരു കഴിവ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകണം. അതിന് ലിംഗവ്യത്യാസമില്ല. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്കാണ് നാം കുട്ടികളെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആകേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്വയം പര്യാപ്തമായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന പ്രായത്തിൽ രണ്ടുപേർക്കും വരുമാനം ഉണ്ടാകും. രണ്ടുപേർക്കും വരുമാനം ഉണ്ടാകണം. ഉണ്ടാകുന്ന വരുമാനം, കാശുണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ചെലവാക്കാനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വരുമാനം ചെലവാക്കേണ്ടത് അയാളുടെ പങ്കാളിയുടെ അവകാശമല്ല. ആൺകുട്ടികൾക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി കാശ് ചിലവാക്കിയാൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യമാർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്താറുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത് ആ വരുമാനം ഏത് രീതിയിൽ ചെലവാക്കണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള അവകാശവും കാശുണ്ടാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്താണ്, ഭാര്യ ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിവുള്ളവളാണെങ്കിൽ പോലും ജോലിക്ക് അയക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് നമുക്കുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മാറേണ്ട സമയമായി. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്.
തീർച്ചയായും ഡിഗ്രി എടുക്കുക, അതിനോടൊപ്പം ഒരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുക, സ്വയം പര്യാപ്തമാകുക, ഫിനാൻഷ്യലി നമുക്കൊരു ഇൻകം ഉണ്ടാകുക, അതിനുശേഷം മാത്രം വിവാഹം എന്ന കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരേണ്ട സമയം നമ്മൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ രണ്ട് പകുതികളായാണ്. അതിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാൽ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതം പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ. റീപ്രൊഡക്ഷൻ അഥവാ പ്രത്യുൽപാദനം എന്നത് ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ്. പ്രത്യുൽപാദനം നടന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ അനന്തര തലമുറകൾ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കണമെങ്കിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ സമന്വയമാണ് വേണ്ടത്. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും യോജിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രത്യുൽപാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൽ അടിച്ചമർത്തലും അനുസരിപ്പിക്കലും അല്ല വേണ്ടത്. രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേരുക എന്നത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അതിൽ രണ്ടുപേരും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ രണ്ട് തുല്യ പകുതികളാണ്. അതിൽ ഒരു പകുതിയെ അടിച്ചമർത്താനോ അനുസരിപ്പിക്കാനോ അല്ല മറ്റേ പകുതി ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അഭിപ്രായ സമന്വയമാണ് ശരിയായ രീതി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് നേച്ചേഴ്സ് റൂൾ. ഞാനത് പറഞ്ഞു. സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഇസ് ഫോർ പ്രൊക്രിയേഷൻ ആൻഡ് റിക്രിയേഷൻ. സാധാരണ നമ്മുടെ ഭൂമിയില് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ പക്ഷിമൃഗാദികളും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്തുന്നത് അനന്തര പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അത് റിക്രിയേഷൻ അഥവാ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവി മനുഷ്യനാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് സമയത്ത്, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺട്രസെപ്ഷൻ, ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതുപോലെ ഈ അട്രാക്ഷൻ, അത്തരം തോട്ട്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അഡോളസെന്റ് ഏജിലാണ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം. ഈ സമയത്താണ് പരസ്പരം ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈംഗിക ചുവയുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ആ സമയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലമാണ് ഇത്തരം വരുന്നത്. ഈ ചേഞ്ചസ്, ഈ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ബട്ട് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ. ഏത് ലെവലിലാണ്? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാനാകൂ. അപ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ഏത് ലെവലിൽ എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതായത് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ വിവാഹം എന്നൊരു ലൈസൻസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. ഇനി മോണോഗാമസ് പോളിഗാമസ് റിലേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. മോണോഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ പാർട്ണറാണ്, ഒരു മെയിൽ ആൺ ജീവി ഒരു പെൺജീവിയോട് മാത്രം ഇന്റർകോഴ്സിൽ സെക്ഷൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് മോണോഗാമസ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പോളിഗാമസ് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന രീതി. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മോണോഗാമി, സെക്ഷൽ മോണോഗാമി എന്നൊരു വേർതിരിവ് കൂടെ ഉണ്ട്. ലോകത്തുള്ള ബേർഡ്സില്, കിളികളിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 90% ഓഫ് ബേർഡ്സും സോഷ്യൽ മോണോഗാമിയാണ്. എന്താണ് ഈ സോഷ്യൽ മോണോഗാമി എന്ന് ഞാൻ പറയാം. അത് സെക്ഷൽ മോണോഗാമി എന്താണെന്ന് പറയാം. സെക്ഷൽ മോണോഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഫീമെയിൽ ഒരു മെയിലിനോട് മാത്രം മെയ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സെക്ഷൽ മോണോഗാമി. സോഷ്യൽ മോണോഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും, ഒരു ആൺകിളികളാണെങ്കിൽ ഒരു ആൺകിളിയും ഒരു പെൺകിളിയും ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇണക്കിളികൾ. അവർക്ക് കുട്ടികൾ മുട്ടയിടുന്നു, അതിനെ വിരിയിക്കുന്നു. അത് ഈ രണ്ട് കിളികൾ തമ്മിൽ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഈ കുടുംബം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥിതി പോലെ, പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരു കിളിക്ക് ഒരു പക്ഷേ പുറത്ത് മറ്റൊരു ആൺകിളിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകിളിയുമായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകിളിക്ക് മറ്റൊരു ആൺകിളിയുമായോ ഒരു സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാകാം. മറ്റൊരാളുമായി സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മേറ്റിംഗ് അവയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇവർ ഇവർ വളർത്തുന്ന ഇവരുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇണക്കിളികൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഒരാളിന് മറ്റൊരാളോടൊരു മേറ്റിംഗ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഇവരുടെ കുടുംബം, ഈ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഈ പെൺകിളിയോടൊപ്പം മാത്രമായിരിക്കും. അതാണ് സോഷ്യൽ മോണോഗാമി എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേർ മാത്രം മേറ്റ് ചെയ്യും. മറ്റൊരു സെക്ഷൽ മോണോഗാമി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബേർഡ്സിലാണ്. അത് തന്നെ വളരെ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതിൽ ബ്ലാക്ക് വൾച്ചർ, കറുത്ത കഴുകന്മാരിലാണ് സെക്ഷൽ മോണോഗാമി വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഈ കറുത്ത ആൺകഴുകനോട് മെയ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മറ്റൊരു പെൺകഴുകൻ, ഇതിന്റെ ഇണയല്ലാത്ത മറ്റൊരു പെൺകഴുകൻ എത്തിയാൽ ഈ കഴുകൻ അതിനെ കൊത്തി ഓടിച്ചു വിടും.
അതാണ് സെക്ഷൽ മോണോഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇണയല്ലാതെ മറ്റൊരു ജീവിയുമായും അത് മെയ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ സോഷ്യൽ മോണോഗാമി അങ്ങനെയല്ല. ഇണയുണ്ട്, ഇണക്കുരുവികൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്, അതിനോടൊപ്പം അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും മുട്ടകളും ഒക്കെ ഇട്ട് അത് നോക്കും. പക്ഷെ പുറത്തുള്ള കിളികളുമായിട്ട് ഇതിന് സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. അതാണ് സോഷ്യൽ മോണോഗാമി. നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാലും പ്രധാനമായും നമ്മൾ സെക്ഷൽ മോണോഗാമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഇണയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത്ര അപൂർവമായിട്ടല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസ് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ മോണോഗാമി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ളതിൽ 90% 90% കിളികളും ബേർഡ്സും സോഷ്യൽ മോണോഗാമി ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആനിമൽസിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഈ ചുണ്ടലി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആനിമൽസ്, ഹാംസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ ചിലത് മാത്രം, വളരെ 5% മൃഗങ്ങൾ, ആനിമൽസ് മാത്രമാണ് സോഷ്യൽ മോണോഗാമിയിൽ ഉള്ളത്. അല്ലാതുള്ളത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് കാണുന്ന പട്ടി, പശു തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾ പോലെ അതിന്റെ ഒരു ഒറ്റ വേർതിരിവേ ഉള്ളൂ, ആൺപെൺ. ഏതാണിന് വേണമെങ്കിലും ഏത് പെണ്ണിനോടൊപ്പവും മെയ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പൊതുവിൽ മൃഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അപ്പൊ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മോണോഗാമസ് റിലേഷൻസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. നമ്മൾ സോഷ്യൽ മോണോഗാമി ആണ് ഹ്യൂമൻസിൽ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ മോണോഗാമി നമുക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോഷ്യൽ മോണോഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇണയുണ്ട്, ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഉണ്ട്. പക്ഷേ മാരേജിന് പുറത്ത് എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ റിലേഷൻസ് ആ വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാകാം. അത് മെഡിക്കലി ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ധാരാളം ഡിസീസസ് കൂടി വരുന്ന സമയമാണിത്. HIV, AIDS തുടങ്ങിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, അല്ലാതെ ധാരാളം സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇത്തരം രോഗങ്ങളെല്ലാം എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ വി ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് സെക്ഷൽ മോണോഗാമി. അല്ലാതെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് കൊണ്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇത്രയും നമ്മള് ഒരു മാരേജിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജനറലി ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ധാരാളം കാണും. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി. ഇനി വിവാഹിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ, വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാമോ എന്ന് പറയാമോ? എത്ര മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറയാമോ? Ma'am, you can continue, ma'am. Claire ma'am will let you know, ma'am. Okay. Then problems after marriage-നെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. വിവാഹിതരായതിനു ശേഷം, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെന്ററിലും പലപ്പോഴായിട്ടും പേഷ്യൻസ് വന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഒന്ന്, കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കറിയാം വിവാഹിതരാകുന്നു, റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നതാണ് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് പ്രകൃതി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ വിവാഹിതരായതിനു ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചിലപ്പോ ഇപ്പോഴൊക്കെ പലപ്പോഴും 1 മാസമോ 2 മാസമോ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കപ്പിൾസ് നമ്മുടെ അടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണർ എങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. വളരെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ഇൻസിഡൻസ് വരാറുണ്ട്. 4 or 5 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു 5 വർഷമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഇതേവരെ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നത്, ആൺകുട്ടി ചിലപ്പോൾ പറയും ഭർത്താവിന് സ്ത്രീകളോട് താല്പര്യമില്ല, ധാരാളം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി, മെയിൽ ടു മെയിൽ കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഗേൾസിന്, സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഗേൾസ് ടു ഗേൾ, സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിനാണ് താല്പര്യം. അടുത്തിടെ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി നമ്മുടെ സുപ്രീം കോർട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലീഗലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലീഗലാക്കിയെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് ഒരു ഹോമോസെക്ഷൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ആ ഹോമോസെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ നിന്ന് ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രൂരതയാണ് ആ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഹോമോസെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ ഒരു സ്ത്രീയോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത, മാനസികമായിട്ട് അതിന് കഴിയാത്തൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അയാൾ. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്നു. അത് ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതയാണ്. ഈ പെൺകുട്ടി വിവാഹത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവിന് സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള താല്പര്യമില്ല. അയാളുടെ ശരീരത്തിനോ മറ്റൊന്നിനും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ അയാൾക്ക് സ്ത്രീകളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പം ഇത്തരം അബ്നോർമാലിറ്റീസ് നമ്മളാരും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതല്ല.
അത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. അപ്പം അത്തരം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചയത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവരെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിടുക എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരിക്കലും നിർബന്ധപൂർവ്വം വിവാഹം കഴിപ്പിക്കരുത്. പലപ്പോഴും വിവാഹത്തിന് ശേഷം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് വരുന്നു, സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല, ആ വ്യക്തി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു, പിന്നെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് വരാറില്ല. പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഈ പുള്ളിക്കാരന് ഹോമോസെക്ഷൽ റിലേഷൻസിലാണ് താല്പര്യം. തീർച്ചയായും ചോയ്സ് നിങ്ങളുടേതാണ്. ഇതാണ് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് അയാളെ ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ഇങ്ങനെ ഒരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കണോ, ആ മാരിറ്റൽ റിലേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണോ എന്നത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ്. ആ തീരുമാനത്തിൽ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന ഒറ്റ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഡിവോഴ്സ് അംഗീകരിച്ച് അനുവദിച്ചു തരാൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ നിയമമുണ്ട്. മറ്റേ ആളിന് ഹെറ്ററോസെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കോടതിയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അത് നള്ളിറ്റി ഓഫ് മാരേജ് എന്നൊരു രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത്. കാരണം വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്തി എന്നല്ല, വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല, നള്ളിറ്റി ഓഫ് മാരേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത്. അത് ഡിവോഴ്സ് എന്നല്ല അതിന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം നിങ്ങളിലോട്ട് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് ഈ തരത്തിലൊരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ വളരെ ശക്തമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലാണ് തിരിച്ചറിയുന്നതെങ്കിൽ വെറുതെ രണ്ടുപേരുടെയും ലൈഫ് ഒരുപാട് നാളും ആ വിഷമവും ആ സ്ട്രെസ്സും ഒന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആദ്യത്തെ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പുരുഷന് സ്ത്രീയോട് ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ആ പുരുഷന് ലിംഗോദ്ധാരണം നടന്ന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് പലപ്പോഴും അയാളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തോന്നുന്നതാകാം, ഉണ്ടായൊരു മാനസികമായ പ്രശ്നമാകാം. അതാണെങ്കിൽ കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെയോ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെയോ നമുക്ക് അയാളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ്, എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ പ്രോബ്ലം, ലിംഗത്തിനോ അതിന്റെ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷനോ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസീസസ് കൊണ്ടാകാം, അതും നമുക്ക് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇത്തരക്കാരിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും തന്റെ പാർട്ണർക്ക്, പങ്കാളിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ, സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ, മറ്റൊരു രീതിയിൽ സെക്ഷൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് കഴിയും. അപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇവര് തമ്മിൽ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ തന്നെ പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ എന്ന ടെക്നിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിലും ഈ കപ്പിൾസ് ഈ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഡോക്ടർ കൗൺസിൽ ചെയ്യും. കൗൺസിൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കും. ഈ പങ്കാളി ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും തന്റെ പങ്കാളിയെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരക്കാരിൽ സാധാരണ ഡിവോഴ്സിലോട്ട് എത്താറില്ല. ഇത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് പങ്കാളികളുടെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. അതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വെജൈനിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൺകുട്ടികളിലാണ്, ബോയ്സിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ പാർട്ണറിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വെജൈനിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ പാർട്ണർ, സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായി മെയിൽ ആൺ പങ്കാളി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വെജൈന അങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോകുന്നു. വെജൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോനി ചുരുങ്ങുകയും ലിംഗം ഈ വെജൈനയിലേക്ക് കടത്താൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര അതിതീവ്രമായ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് വെജൈനിസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഇതിന് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാലും പലപ്പോഴും വിവാഹിതരായതിനു ശേഷം 1 വർഷത്തിന് ശേഷമൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട്. ഒറ്റ വട്ടം പോലും സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ട്. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. തീർത്തും ഫലപ്രദമായ ചികിത്സകൾ ഇതിനും ലഭ്യമാണ്. ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി അഥവാ വന്ധ്യത. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു, ആദ്യ മാസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ബന്ധുക്കൾ വിശേഷമൊന്നും ആയില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചേക്കുവാണോ എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ചോദ്യങ്ങൾ തുടങ്ങും. നിങ്ങളുടെ പ്രൈവസിയിലോട്ട്
മാതാപിതാക്കളും മറ്റു ബന്ധുക്കളും കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്ധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്താണ് കുട്ടികൾ വേണ്ടത് എന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം ചോയ്സ് ആണ്. രണ്ട് വിവാഹിതരാകുന്നു, ഭാര്യയും ഭർത്താവും മാത്രമാണ് തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു വേണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞു വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ്. ശക്തമായ ഒരു ബോണ്ടിങ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, കുട്ടികൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് കരുതി ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. ധാരാളം കപ്പിൾസ് കുട്ടികളില്ലാതെ ഇന്ന് വിവാഹിതരാകുന്നതിൽ ഏതാണ്ട് 30% ആൾക്കാരിൽ വന്ധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ചികിത്സ ചെയ്താൽ ചികിത്സ ചെയ്താൽ 100 പേര് ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നാൽ 40% പേരിലാണ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, വന്ധ്യതയുമായിട്ട് വരുന്നവരിൽ സക്സസ് റേറ്റ് കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സക്സസ് ഇല്ലാതെ, കുട്ടികൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ധാരാളം കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ചികിത്സിച്ച് കുട്ടികളാകുന്നവരുണ്ട്, ചികിത്സിച്ച് കുട്ടികളാകാതെ അഡോപ്ഷൻ അഥവാ ദത്തെടുക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നവരുമുണ്ട്. തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ തീരുമാനം എടുക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇതിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവർക്ക് കൈകടത്താൻ ഒരു അനുവാദം നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ്, ഭാര്യയും ഭർത്താവും ചേർന്ന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. തീരുമാനം നിങ്ങളുടേത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വിവാഹശേഷം വരുന്നത് പുവർ പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ. പല്ല് തേക്കാത്തവരുണ്ടാവും, പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ പുകവലിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ വായ്നാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. സഹിക്കാൻ, ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്താറുമുണ്ട്. അതുപോലെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ, മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്തിട്ട് ശരിയായ വണ്ണം വൃത്തിയാക്കാത്ത പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇത്തരം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ, വ്യക്തി ശുചിത്വങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചേ മതിയാകൂ. തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തി ശുചിത്വം ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് കൈ കഴുകാനെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാവരും നേരെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കുക എന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓറൽ ഹൈജീൻ. നമ്മൾ പല്ല് തേച്ചാൽ പോലും വായ്നാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നവരുണ്ടാകാം, ചിലപ്പോൾ കേടായ പല്ല് കൊണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾ മൂലമാകാം. ഇത് ഒഴിവാക്കുക, ഓറൽ ഹൈജീൻ ശരിയായ രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. അടുത്ത പോയിന്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പങ്കാളികൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരാളെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള യാതൊരു റൈറ്റും വിവാഹം എന്ന ഉടമ്പടിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കിയേ മതിയാകൂ. വിവാഹം എന്നാൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ, സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ സമൂഹം നൽകുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലൂടെ ആ പങ്കാളിയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, അയാളുടെ വരുമാനത്തിലേക്കോ അയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന വരുമാനത്തിലേക്കോ കൈകടത്താനുള്ള ഒരു അവകാശമായിട്ട് ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. നമ്മൾ നേരിട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും, സമീപ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. അത്തരം ഒരു അവകാശം വിവാഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഒരു കാരണവശാലും ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ പങ്കാളിയെ പീഡിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശവും വിവാഹം എന്ന ഉടമ്പടിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത് ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കണം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇനി വിവാഹം നമ്മൾ ജാതകമൊക്കെ നോക്കി, പൊരുത്തം നോക്കിയൊക്കെയാണ് വിവാഹം ഹിന്ദുക്കളിലെങ്കിലും നടത്തുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം, അങ്ങനെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന് ഉള്ള പൊരുത്തം നോക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലം നോക്കുന്നതോ ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ പോലും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ വ്യക്തി വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്ന ഗേളോ ബോയോ രണ്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അവരുടെ പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാം. അതിലൊന്ന് ഹാർട്ട് ഡിസീസ്. വളരെ ഗുരുതരമായ ഹൃദയവൈകല്യങ്ങളുള്ളവർ വിവാഹിതരായാൽ പലപ്പോഴും ചില ഹൃദയവൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരിൽ 26 or 30 വയസ്സ് വരെ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നവരായിരിക്കും. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയവരായിരിക്കും. അത്തരക്കാർ ഈ കാര്യം മറച്ചു വെച്ച് വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കരിയറിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്കത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദയവ് ചെയ്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി പങ്കാളിയോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം വിവാഹം കഴിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ സമയത്തും ഒക്കെ വളരെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹം കഴിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് വളരെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടില്ല. പക്ഷേ വിവാഹം കഴിക്കുകയും പ്രസവം പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ ശേഷിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയാൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള വ്യക്തി
ഇത് മറച്ചു വെച്ച് വിവാഹിതയാവുകയും പ്രസവത്തോടു കൂടി മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ എത്ര വേദനാജനകമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെയാണ് ഫിറ്റ്സ്, എപ്പിലെപ്സി. ഫിറ്റ്സ് വരും, കൊച്ചിലെ ഒരു 8-10 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഫിറ്റ്സ് വരുമായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചികിത്സിച്ചു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായിട്ട് ഫിറ്റ്സ് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല, കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. പ്രഗ്നൻസിയിൽ വന്ന് ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് ലേബർ റൂമിൽ കടത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഫിറ്റ്സ് വരുന്നത്. ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭർത്താവിനെയോ വീട്ടുകാരെയോ അറിയിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറോട് മുന്നേ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സങ്കീർണതകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും വേണം. പങ്കാളിയെയും അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെയും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും വേണം. അതുപോലെ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടൊരു ബുദ്ധിമാന്ദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമാന്ദ്യം മറച്ചു വെച്ച് വിവാഹിതരാകുന്ന ഇൻസിഡൻസ് നമ്മുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽ വരാറുണ്ട്. പിന്നീട് ജീവിതം തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കുള്ള ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ഇന്റർസെക്സ് എന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതായി പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. 8-10 വയസ്സായി, 15 വയസ്സായി, പ്രായമാവുന്ന സമയമായി, പീരിയഡ്സ് ആയില്ല. പിന്നീട് നോക്കുമ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ മീശയും താടിയൊക്കെ വരുന്നു, ആൺകുട്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് പുറത്തറിഞ്ഞാൽ മോശമല്ലേ? ഇതെല്ലാം മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജന്മം എടുക്കാറുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം അത്തരക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് ചില രീതിയിൽ നമുക്ക് ചികിത്സകൾ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഗർഭധാരണം നടക്കാനോ, പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഗർഭധാരണം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലായിരിക്കും. ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ഗർഭിണിയാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസോ ലിംഗോധാരണം ഇല്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിന് വേണ്ടുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ ചികിത്സകളുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മാരേജോ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് വ്യക്തമായി ഒരു കൗൺസിലറെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ. പങ്കാളിയെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഈ പൊരുത്തം നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓപ്പൺ ആയിട്ടൊരു ചർച്ച വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളിൽ കാണാവുന്ന ചില ഇൻഫെക്റ്റീവ്, പടരാവുന്ന രോഗങ്ങൾ, പകർന്നു പിടിക്കാവുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ, HIV AIDS. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വളരെ മാരകമായ ചികിത്സ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുന്ന ചില ചികിത്സകളുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ അല്പം കൂട്ടാം, പക്ഷെ പൂർണ്ണമായി രോഗം ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ ഇന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയോ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷനിലൂടെയോ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു വ്യക്തി HIV ബാധിതനാണെങ്കിൽ വിവാഹശേഷം അയാളുടെ പങ്കാളിക്ക് HIV വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലൈംഗിക ബന്ധ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ല, ഓൾമോസ്റ്റ് 100% പങ്കാളിക്ക് HIV ഉണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് HIV ഉണ്ടാകും. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്ന് വലുതാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ HIV മൂലം മരണപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരിക്കലും HBsAg, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് B, അത് ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ രോഗമല്ല. പക്ഷെ പങ്കാളി ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് C വൈറസ് അതുപോലെ ലൈംഗികമായി പടരാം. VDRL ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട, കാരണം VDRL നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ചികിത്സിച്ച് ഭേദപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ആൻഡ് അതുപോലെ പലതരം STD, സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ്. ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവർ അത് ശരിയായി ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നവർ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുകയും, മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പങ്കാളിയുമായി വ്യക്തമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം വിവാഹിതരാകാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് എനിക്ക് തരാനുള്ള മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. സെക്ഷുവൽ പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും സംശയം ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സെക്ഷുവൽ ഇന്റർകോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീനോ വെജൈനൽ സെക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പെനിസ് എന്നാൽ പുരുഷന്മാരിലെ ലിംഗം, മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ഭാഗം, അതാണ് പെനിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെജൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോനി. പീരിയഡ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലഡ് വരുന്ന ആ ഓറിഫീസ് ആണ് വെജൈനസ്. പെനിസ് ടു വെജൈനൽ സെക്ഷുവൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ആണ് നോർമൽ നാച്ചുറൽ ഇന്റർകോഴ്സ്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും പങ്കാളികൾ തമ്മിൽ രണ്ടുപേർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പീനോ ഓറൽ, പീനോ ഏനൽ ആൻഡ് സോ മെനി അതർ അൺനാച്ചുറൽ സെക്ഷുവൽ പൊസിഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട്. രണ്ടുപേരുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ക്രൈം എന്നതിന് പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഒരു പങ്കാളിയെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഒരു കാരണവശാലും അൺനാച്ചുറൽ സെക്സസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല.
രണ്ടുപേരുടെയും താല്പര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഡിസിഷൻ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി നമ്മൾ സെക്സിന്, ഒരു അൺനാച്ചുറൽ സെക്സിന് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ നാച്ചുറൽ സെക്സും ഒരിക്കലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടുപേരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ദെൻ സെക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് പീരിയഡ്സ്. ധാരാളം പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, ആർത്തവ സമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമോ? തീർച്ചയായും മെഡിക്കലി നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് അഡ്വൈസ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഈ ആർത്തവ സമയം, പീരിയഡ്സ് ആയേക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർവൈക്കൽ ഓറിഫിസ് ഈസ് ഓപ്പൺ, സർവീസ് ഓപ്പൺ ആണ്, ബ്ലഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു വളരെ ക്ലംസി, ഒരു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ദർ ഇസ് നോ അബ്സല്യൂട്ട് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻ. ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ആസ് ഫാർ as possible അവോയ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഇനി ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്പം പറയാതെ പ്രീമാരിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിംഗ് നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. കോൺട്രസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭനിരോധന മാർഗം. നിങ്ങൾ വിവാഹിതരായി, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ട എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം. ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് കോയിറ്റസ് ഇന്ററപ്റ്റസ്, ഇന്റർകോഴ്സിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. സെമൻ വരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന സമയം അതിന് തൊട്ടു മുൻപ് പെനിസ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു. ഈ വരുന്ന സെമൻ പുറത്ത് കളയുന്നു. അതാണ് കോയിറ്റസ് ഇന്ററപ്റ്റസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒട്ടും സക്സസ് റേറ്റ് ഉള്ള മെത്തേഡ് അല്ല. കാരണം ഈ വരുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു 2 ml ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സാധാരണ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത്. അതിൽ നിന്നൊരു അല്പം ഉള്ളിൽ പോയാൽ പോലും 60 to 80 മില്യൺ സ്പേംസ് ആണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇജാക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ ഒരൊറ്റ സ്പേം മതിയാകും നമ്മളെ പ്രഗ്നന്റ് ആക്കാൻ, ലേഡിയെ പ്രഗ്നന്റ് ആക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോയിറ്റസ് ഇന്ററപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് കോണ്ടം. കോണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലൂൺ പോലെ ഒരു കട്ടി കുറഞ്ഞ ലാറ്റക്സ് നിർമ്മിതമായ ഒരു ഉറയാണ്. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പെനിസിന് മുകളിൽ ഈ കോണ്ടം ധരിച്ചതിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. സെമൻ ഈ കോണ്ടത്തിനകത്ത് കളക്ട് ചെയ്യും. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് ഊരി ഡിസ്കാർഡ് ചെയ്യുകയും പെനിസ് വാഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആ മെത്തേഡ്. അടുത്തത് ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ്. സാധാരണഗതിയിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർ ആദ്യം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഓറൽ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ആയിരിക്കും. പീരിയഡ്സ് ആയാൽ അതിന്റെ 3-ാം ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാവുന്ന ഗുളികകളാണ്. 21 to 28 ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കാവുന്ന ഗുളികകളുണ്ട്. ഈ സ്ട്രിപ്പിന് ശേഷം അടുത്ത പീരിയഡ്സ് ആകും. ആ പീരിയഡ്സിന്റെയും 3rd ഡേ തൊട്ട് അടുത്തൊരു ഗുളിക, ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ടാബ്ലറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങണം. പിന്നെ കോപ്പർ ടി ഇൻസർഷൻ ആണ്. കോപ്പർ ടി യൂഷ്വലി ഒരു ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ, ഒരു ഡെലിവറിയോ അബോർഷനോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കോപ്പർ ടി ഇടാറുള്ളത്. അടുത്തത് എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ്. എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോയി, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രഗ്നൻസി, അതിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആകണം എന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആ കുഞ്ഞ് വേണ്ട, അതിൽ പ്രഗ്നന്റ് ആകണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെത്തേഡാണ് എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 2 തരം പിൽസ് ഉണ്ട്. ECP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽ. ആദ്യത്തെ 72 മണിക്കൂറിനകം, അതായത് 3 ഡേയ്സിനകം, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ 3 ദിവസത്തിനകം കഴിക്കാവുന്ന ടാബ്ലറ്റ് സിംഗിൾ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഒറ്റ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ മതിയാകും. അതല്ലെങ്കിൽ എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആയിട്ട് കോപ്പർ ടി ഇടാം. ആദ്യത്തെ 5 ദിവസത്തിനകം, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ആദ്യത്തെ 5 ദിവസത്തിനകം ആ പ്രഗ്നൻസി വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കോപ്പർ ടി ഇടാനും കഴിയും. പക്ഷെ കോപ്പർ ടി ഇടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കഴിയൂ. ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ദെൻ ഐഡിയൽ ടൈം ടു കൺസീവ്. എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, ഏത് സമയത്താണ് പ്രഗ്നന്റ് ആകാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കല്യാണ പ്രായം 18 വയസ്സാണ്. പക്ഷെ 20 വയസ്സിൽ താഴെ ഒരു കാരണവശാലും പ്രഗ്നന്റ് ആകരുത്. അഡോളസെന്റ് ടീനേജ് പ്രഗ്നൻസി നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. പിന്നെ 20 to 30 ഇയേഴ്സിലും കഴിവതും ഒഴിവാക്കുക. ബെസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ ഒരു മദർ ആകാനുള്ള ഒരു മെന്റൽ മെച്ചൂരിറ്റി ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റി എത്തണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് 25 വയസ്സാകണം. ഇപ്പൊ 25 to 30 ഇയേഴ്സ് ആണ് ഐഡിയൽ ടൈം ടു കൺസീവ്. ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പഠിത്തമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു 23-24 വയസ്സാകും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. 2 കുട്ടികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ 25-26 ഒരു ഡെലിവറി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 3 ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡെലിവറി. അതാണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ടൈം. ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഡിലേ ടു മച്ച്. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ PhD ചെയ്യുന്നു, ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കല്യാണം മതി എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം, ബാക്കി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കാര്യവും പറയും. കാരണം നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി, നമ്മുടെ ചോയ്സ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടേതാണ് ചോയ്സ്, നിങ്ങളുടേതാണ് പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യിച്ച് 30 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, 30 അല്ല 35 ഇയേഴ്സ് മെറ്റേണൽ ഏജ്, മദറിന്റെ ഏജ്
35 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൺജനിറ്റൽ അബ്നോമലി ക്രോമസോമൽ അനോമലീസ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിലേ ചെയ്യിച്ചാൽ പോലും വളരെ ടു മച്ച് ഡിലേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ്. ഡോണ്ട് അലൗ അതേഴ്സ് ടു ഇന്റർഫിയർ. എപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞ് വേണം എന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കുക എന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഡിസിഷൻ ഈസ് ഓൾവേസ് യുവേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ദെൻ അബോർഷൻ ആൻഡ് MTP യെ കുറിച്ച് കൂടെ 2 സെന്റൻസ്. ഈ പ്രഗ്നന്റ് ആയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഉടനെ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടാന്നാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്, പക്ഷെ കൺസീവ് ചെയ്തു, പ്രഗ്നന്റ് ആയിപ്പോയി. അപ്പൊ MTPക്കുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. നിങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു 3 ഡേയ്സിനകമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് പിൽസ് തരാം. അതല്ല 5 ഡേയ്സിനകം നിങ്ങൾ എത്തുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോപ്പർട്ടി ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പീരിയഡ്സ് മിസ് ചെയ്തു, പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് നോക്കി പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു, 7 ആഴ്ചയ്ക്കകം നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ മെഡിക്കേറ്റഡ് അബോർഷൻസ് ഉണ്ട്. ഗുളികകൾ തരുന്നതിലൂടെ പീരിയഡ്സ് ആകുന്നത് പോലെ ആ പ്രഗ്നൻസി അബോർഷൻ ആയി പോകും. അതാണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് അബോർഷൻ. അതൊരിക്കലും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ആ ഗുളിക വാങ്ങി കഴിക്കരുത്. കാരണം ഈ അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു അബോർഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ അത് മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുമോ, ഈ അബോർഷനായി പോയത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മെഡിക്കേറ്റഡ് അബോർഷനിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ എന്തായാലും പറയാം. ഈ 7 ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 7 വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത്. അപ് ടു 12 വീക്സ് 12 ആഴ്ച വരെ ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾ എത്തിയാൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് അബോർഷൻ ചെയ്ത് തരാൻ കഴിയും. ഒറ്റ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രം മതിയാവും. ആ ഡോക്ടറിന് നിങ്ങളുടെ കണ്ടീഷൻ അസസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അബോർഷൻ ചെയ്ത് തരാൻ കഴിയും. അപ് ടു 20 വീക്സ് 12 വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് 20 വീക്സ് വരെയുള്ള സമയത്ത് 2 ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൺസെന്റ് വേണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ് ടു 20 വീക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അബോർഷൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് 24 വീക്സ് വരെ അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട്. പക്ഷെ അത് ഓർഡിനൻസ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ സിഗ്നേച്ചറോട് കൂടി ഓർഡർ ആയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിലോട്ട് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. എത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് 24 വീക്സ് വരെ അബോർഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, MTP is not a method of contraception. നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് MTP അല്ല. അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ്, ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു MTP എങ്ങാനും ചെയ്താലും നെവർ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കരുത്. ഒരിക്കലും ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അബോർഷൻ ചെയ്യുക എന്നൊരു പോളിസിയിൽ നിങ്ങൾ പോകരുത്. പ്രഗ്നൻസി ഈ സമയത്ത് വേണ്ട എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാൻ ധാരാളം മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ആ പ്രഗ്നൻസി ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. Ma'am, the next slide is blank, ma'am. അപ്പൊ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. Hello, Nibin. Yes, ma'am. Yes, you can ask the participants. I think they can ask the questions now. Or you can- sure, ma'am. Participants, if you want to ask question, please raise your hands, or you could type your questions in the Q&A tab, which is on the screen. Or better, ma'am, once we finish everything, can we take all of Okay. it at one shot, ma'am? Okay. Can we take the questions at the end, ma'am? Okay. Sure. Thank you, ma'am. Mercy. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Neena. And our second topic is share facts and save lives, drug abuse review. We have been experiencing an alarming increase of drug abuse among the youngsters in recent years. Every now and then we read in newspapers that teens are being held for consuming drugs. Regrettably, many teens consider experimenting with drugs and alcohol to be an important part of growing up, despite the significant risk and many disastrous consequences. That's exactly how it was even portrayed in movies. Something that started with smoking cigarettes eventually developed into substance abuse. And even for some people, there is no turning back. And my question to you, Dr. Namita Nazi,
How does drug usage become drug abuse or drug addiction? So we'll see that in my presentation. Shall I share my screen? Yes, yes, ma'am. The access has been given to you. So good evening, everyone. Today I'm here to talk on the topic related to drug abuse, share facts and save lives. In fact, this is the slogan for this year's International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. So this is an overview of my presentation. I'll be talking on International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2021 theme, the World Drug Report, Indian scenario regarding addictions, Kerala scenario, the various types of drugs, the effects and side effects, what we can you as college students can do to overcome this menace, and a conclusion. So International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking by a resolution of 42/112 of 7th December 1987 in the UN General Assembly, it was decided to observe 26th June as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. It was decided to mark this day as an expression to strengthen action and cooperation to achieve the goal of an international society free of drug abuse. Share facts on drugs and save lives was the theme, this year's theme. According to World Drug Report, around 269 million people use drugs worldwide in 2018, and 30% more. It was 30% more than in 2009. Over 35 million people suffer from drug use disorders. The United Nations Office on Drugs and Crime has been helping world become safe from drugs, organized crime, corruption, and terrorism. UN is committed to achieve health, security, and justice for all by tackling these threats and promote peace and sustainable well-being. The Indian scenario, as per study in 2019, drug use has increased, especially the opioid use. There is a 75% treatment gap for drug use disorders. That means around 75% of people using drugs do not receive adequate treatment. The Kerala scenario, as per statistics of National Crime Records Bureau in 2017, Kerala was second only to Punjab in drug abuse. Incidence of drug abuse being 16.6 per lakh. In Punjab, it's 20.2. Abuse among school children is increasing. 80% of those abusing drugs being school children. This is a very bad picture. So now, what is this substance abuse? So harmful or hazardous use of psychoactive substances, including alcohol and illicit substance. This is illicit drugs. This is called substance abuse. So when does we all know people do social drinking and all. So when does this become a problem? This becomes a problem or addiction when the use keeps on increasing, and you don't get the same amount of satisfaction from the small amount that you were using previously, and it starts affecting your life, affecting sleep and well-being. So, and work, affects your work and family life. That's when a substance abuse becomes addiction. Now, the various types of drugs, the substance abuse include alcohol, opiates, cocaine, amphetamine, hallucinogens, prescription and over-the-counter drugs. And what I missed here in my slide is definitely tobacco is also a substance of abuse. And psychoactive substances affect the mental processes and pose significant threat to health, social, and economic aspects of families, communities, and nations. Now, this is the general classification of drugs. Drugs are classified in different ways. First is medicinal or recreational drugs. Another classification depends on the effects on body, especially the brain or the central nervous system. It can be classified as CNS stimulants or depressants. Then it can be classified as synthetic or plant derived. Then legal and illegal, and also dangerous and safe drugs. Now, coming to CNS depressants, they include alcohol, barbiturates, rohypnol, gamma hydroxybutyrate, major tranquilizers, and benzodiazepines. Then CNS stimulants are cocaine, amphetamine, methamphetamine, nicotine, and caffeine.
Hallucinogens include lysergic acid diethylamine or LSD, peyote cactus or mescaline, psilocybin, that is magic mushroom, and MDMA or ecstasy. They alter perceptions and states of consciousness, hence called hallucinogens. Then other drugs include dissociative anesthetics, which include PCP of encyclidine, dextromethorphan. Then narcotic analgesics also affects the brain, include opium, codeine, heroin, demerol, Darwin, morphine, methadone, Vicodin, Oxycontin. They are used to relieve pain, but over the time, over prolonged periods of use, patients tend to develop addiction and induce euphoria and mood changes. Inhalants include toluene, plastic cement, gasoline, pain thinners, hairsprays, anesthetic gases. Then others include cannabis or tetrahydrocannabinol and definitely this nicotine. Now, how does a person get addicted? We say it's because of stress. Some people say it's because of a nagging wife or something like that. But actually, this addiction is due to changes happening in your brain. The main brain regions involved are the frontal lobe and the limbic system. Once you take a substance, you feel a euphoria, and this euphoria gets imprinted in your memory, in your brain. So when we see that substance again, then our brain sends signal, oh, you take that substance, you will get that pleasant feeling once again. So from memory, that feeling comes. And so it's a learned behavior, which involves the brain. So, it's addiction is actually due to changes happening in the brain. It's not entirely social or stress, situational or environmental. Now coming to alcohol, it is a CNS depressant. It causes short-term euphoria and sedation. It affects physical and mental health. Actually, if I go on talking about the ill effects of alcohol, there I can make so many slides, but I can say a few things like alcohol, physical health, how it affects. Physical health, it causes, especially affects the liver, causes cirrhosis of liver, and it not only damages liver, it damages almost all the organs in the body. In brain, it causes this Wernicke-Korsakoff syndrome and things like that, where memory and all is affected. Even personality changes occur. And also, almost all the organs of the body are affected due to alcohol. The non-medical model of overcoming alcoholism is the 12-step program, or the Alcoholics Anonymous. Next slides, I'll come into details of that. So how do we know a person is addicted to alcohol? There is a short way to find out how whether a person is addicted to alcohol. That involves a mnemonic, CAGE, or CAGE questionnaire. Now, what is CAGE questionnaire? C stands for that is pardon me, I'll come back to that later on. Now we'll go to opioids. Opioids include heroin, that is MAC or brown sugar, then buprenorphine, pentazocine, dextropropoxyphene. They induce drowsiness, difficulty in concentrating, apathy, decreased physical activity, pupil constriction, flushing, constipation, nausea, vomiting, and respiratory depression. This opioid treatment programs involve medicated treatment, as well as something similar to Alcoholics Anonymous programs also. Opioid Anonymous, there are groups like that. And sometimes it's almost impossible to wean these addicts from this opioids. So then community programs such as providing them with needles and providing them with adequate safe opioids. Usually these people share needles, resulting in HIV and hepatitis C infection spreading and all. So in Nimhans, Bangalore and all, Nimhans is providing them with needles so that
they don't you go for unsafe use. So sometimes opioid addiction has to be treated like that also. Usually it's replacement treatment that we do. Like we provide them with lesser, safer drugs like buprenorphine and all that. Now coming to club drugs. Club drugs, maybe you have heard of it. I don't know if anyone of you have come across these things. Usually used by adolescents, teenagers, and young adults abuse this in rave parties, in bars, concerts, and nightclubs. These things are available. This include MDMA, gamma hydroxybutyrate, ketamine. The other drugs include cocaine, which has highly addictive potential and is a powerful stimulant derived from the cocoa plant. It is in a powdered form, a white powder, which is usually snorted, injected, cooked in food, or smoked as freebase or crack. That is, in water, this powder will be put and then water will be boiled, and that fumes will give the effects of cocaine. Next group is the hallucinogens, which include deliriants, psychedelics, and dissociatives. We experience phenomenon as seen in this picture, like a trance-like and colorful lights and all we see. So it's a psychedelic experience we get on using these hallucinogens. Hallucinogens, I already said, it includes mescaline, peyote, cactus, etc. All that. Then next comes amphetamines. Amphetamines give a rush, a feeling, a sudden high, which is brief and intense and powerful, and which is very rewarding experience. A brief, intense, powerful, rewarding experience. Next is the prescription drugs, the sedatives, tranquilizers, narcotic painkillers. We all may have heard, I don't know whether you have heard, spasmoproxivon is one commonly abused narcotic painkiller that many people, some engineers have come to even enhance for treatment and all, admission and all. So like that, and also that is just one example. Now coming to world scenario, the prevalence of alcohol use disorder is highest, just like in Kerala. Then 8.9% of disease burden is due to psychoactive substances, including tobacco, alcohol, illicit drugs, cannabis, amphetamine, cocaine, and opioids. Now, how can we overcome this issue? How we might say, tell to an addicted person that, or addicted person usually himself or herself will say, oh, I can stop whenever I want. But actually, we can see that that is not what actually happens. So willpower is not enough. An addicted person needs therapy. Therapy includes the first phase is detoxification. That is, we stop the use of the substance. That is the first step. Now, when we stop the use of the substance, there many problems can arise, like withdrawal symptoms will come. For alcohol, if you suddenly stop, the withdrawal symptoms is like tremors, sleep disturbance. These are the most common. Sometimes delirium can occur in many cases, especially those who are heavily addicted to alcohol. So detoxification is a critical period. Those who have heavy addiction, better to get admitted and detoxified. Then, so when these withdrawal symptoms occur, we need to supplement the patient with less harmful medicines, which can relieve this withdrawal symptoms. So that involves medication-assisted treatment. So mostly heavy addicts will need admission and treatment. Then once this detoxification phase is over and the withdrawal symptoms have settled, we go into behavioral therapies. That includes one-to-one counseling, group therapies, support group therapies like Alcoholics Anonymous, and family therapies. So that is the last stage of de-addiction treatment.
So the patients learn to accept and surrender and active involvement in 12-step program. Now, what is this 12-step program? We'll come into the details. The 12-step program was created by the group Alcoholics Anonymous. It is based in US, first started in USA. The first step is you are powerless in front of God. It's mainly a kind of religious concept. So first step is you are powerless in front of God. Second step is that there is a greater power which can restore your sanity. And third step is turn your will and life to God. And fourth step is you make a moral inventory of yourselves. Then fifth step is admit to God yourselves and another human your wrongs. Sixth step is ready to have God remove all defects of character. And seventh step is ask God to remove all your shortcomings. Eighth step is make amends to people whom we have harmed. Ninth step is make direct amends, like directly talk to those people and say you're sorry for whatever wrongs you have done. 10th step is make a personal inventory of wrongs and admit them. 11th step is prayer and meditation to improve conscious contact with God. 12th step is, and final step is the spiritual awakening. Now, what you as college students, suppose your friend has an addiction problem or has gotten into substance use. So how, as a friend, you can help. So this, how you can help, it is called the peer support group. That is process of giving and taking help from similar group of non-professional people. Okay, so you all of you, you are not medical personnel, so you you come under this non-professional group. So the how you can help a person with addiction issues or substance use issues is what I'll discuss in this slide. So there are various ways. Once you identify a person with addiction, you should help him or her to seek help from, suppose your college has a counselor, you go to that counselor, report to the counselor and encourage that person to talk to that counselor. Then that counselor will help that particular student with further treatment, will help that person to make contact with psychiatrists and medical professional to help in their treatment, and also contact their families and involve them. So that is how you can help. So that is in-person self-help groups. There are various peer support groups like in-person self-help groups, internet support groups, peer-run or operated services, peer partnerships, peers in healthcare settings who act as advocates. That is, a particular case is allotted to a medical professional, suppose a nurse or paramedical also, and who follow up a particular case. That is what is peers in healthcare setting who act as advocates. Then peer specialists, peer case managers. So many such peer support group activities are there. What you can practically do is that encourage them to seek help, connect them to a counselor, and counselor will further connect them for their treatment. So that is what practically you can do in your college. Then besides, once the person feels that the person has a friend, there's someone to listen to their problems and there's someone to help, it increases the self-esteem of that particular student and increases his or her confidence and also positivity. So usually many people go deep into addiction because they don't get any help in the initial phases. So once you connect them to adequate help, this difficult to engage population will receive treatment. So that in my earlier slide I told, no, there's 75% treatment gap. This peer support will help to reduce the treatment gap and also reduce negative affect, craving, guilt, and risk behavior. So as a conclusion, I would like to say these are sayings by various people who have come out of
addiction. I slayed my demons. Now I'm on a mission to help others slay theirs. So that is Alcoholics Anonymous. Like, I don't know whether you know the details. This Alcoholics Anonymous is a group of people who have recovered from addiction, and they share their experiences amongst themselves, and especially new people who join, new addicts who join, they share their experiences, which will help the new addicts in overcoming their problems based on the experience of various experiences shared by others. So that's how Alcoholics Anonymous work. Then recovery delivers everything that addiction promises. Addiction may bring you short-term high and all that, but recovery promises even more peace than that. Then some are not given gift of recovery time. Fight for your life while you still have one. So addiction might lead to various illnesses and you may lose your life. I've seen so many young people die in medicine wards in medical colleges due to alcohol addiction. And so many people committing suicide under the influence of various drugs. So you may not get the time if you don't try to recover early on. So keep that in mind. Thank you. Mercy, ma'am. Thank you, Namita, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am, we can hear you, ma'am. Namita, ma'am, I have a question. What are the common symptoms that parents should look out for? Symptoms usually, I mean, whether they are showing addiction behavior. Of course, there will be academic decline. There will definitely be academic decline. So, and maybe you should check your child's money spending patterns, whether he or she is taking money from your account or bag or purse. And also you should keep an eye out for their like friends gang, what kind of friends they are involved in, and also whether they are having adequate sleep, whether they are eating well. All these factors like sleep disturbance, appetite disturbance, academic decline, and bad friends, you can know all this, and also increase spending money. These are all indicators. So parents must be on high alert and check once such things are detected. Thank you, ma'am. We have Jibin. Jibin, you can unmute yourself and ask the question. Hello, ma'am. I am Jibin. I got a car accident on April. On my head, it is injured. I was for 15 days without unconscious of my mind. I don't know what all things that happened. I think it is in cerebellum above the head. Above the head side. I am now, my penis is not working properly. It is always cool. It is some before that I watching movies or something. It gets like a strong stand up for having a child. Now it is a problem. After my marriage, cannot be have child problems. I think Ma'am, this please question I is think for the Reena, question is madam. to Dr. Reena, ma'am. Dr. Reena, ma'am, Dr. Dr. Reena. Yes, Yes, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതായത് റീന, he had an accident. Can you hear me? Hello. So his question was like he had an accident, he had a head injury, following which he is now having erection problems. So he is worried whether he can marry and have kids. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറക്ടൈൽ പ്രൊബഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ മാരേജ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്പൗസുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിന് മുൻപ് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു യൂറോളജിസ്റ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്നുള്ളത്.
But first you consult a urologist, evaluate your problem properly, whether it is reversible or not. Reversible problem ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിനുശേഷം മാരേജിലോട്ട് പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പൗസിന് ആദ്യം നല്ലൊരു എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെന്നുള്ളതും ആ ഡോക്ടർക്ക് ഈ സ്പൗസിനെയും കൂടെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. എന്നിട്ടൊരു വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് അല്ല അവെയർ ആയിട്ടുള്ളത്, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് വന്നതിന് ശേഷം കല്യാണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം. Thank you, ma'am. Mercy ma'am, over to you, ma'am. Yeah, thank you, ma'am. Now our third topic is social media detox. Why, how, and when? Social media has recently become part of people's daily activities. Balan sir. Many of them. Sorry, ma'am. Sorry. Shall I continue? Yes, ma'am, you can continue, ma'am. Sorry for that. Okay. Many of them spend hours each day on Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, and other popular social media. The pandemic of COVID-19 and the imposed lockdown has led more people to be confined at home increasingly, relying on the internet. A number of studies have been conducted on the impacts of social media, and it has been indicated that the prolonged use of social media platforms such as Facebook may be related to negative signs and symptoms and depression, anxiety, and stress. And my question to you, Dr. Bindu, what would be the developmental or irregularities, changes the social media bring to youths? Yeah, thank you, Ms. Mercy. Am I audible? Yes, doctor. Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay. So that is exactly the answer to that question is what I intend to talk in my presentation. So shall I share my screen? Yes, doctor. Is my screen visible? Yes, ma'am, it is, ma'am. Okay, so I actually picked up this topic because even as Ms. Mercy said, like the last 2 years we've been locked down and our kids are staying at home, and all the youngsters except us in medical profession were staying at home, and they were so much glued to this mobile and internet. So this thing is actually a major issue that is coming up. So do we need to detox? So let's see how much these digital things have influenced our life. See, when you look at studies, there is an exponential rising power of influence of these digital gadgets over the human lives, especially during the last few decades. So everyone, no matter whatever, which social group you belong to, you always have the age, caste, creed, the occupation. Nothing is a bar for you to have an access to these digital gadgets. So how it has evolved to our fingertips is actually fascinating. So as memory goes, like when we were students, we heard about computers in USA, and then slowly we found computers coming to our schools. And then gradually the offices, it took over offices and work was made easy. So everybody was happy. And then came the email, which, actually gave us an easy mode of communication. And then there came the Iqac, the Facebook, where we all were happy that we were connecting to our lost friends, we were connecting to our family, which is very far away from us. And then slowly the video games crept in. The games took into a newer forms, and that gave us a lot of recreation, no matter what age we belong to. And now with your mobiles, people sitting at different places can play games together. And in fact, virtual images make us feel
feel that the image is just in front of us. So, and you go with the mobile and you go playing Pokemon, and then you go search for the Pokemon in somewhere else in the town. And so like that it goes. And once the Android mobiles came, they brought them all to one fingertip. So anywhere you are, everywhere you can access. So that is the scenario today, and we all know it well. So, and there came the rush of social media, and especially these last 2 years, the studies say that the usage of all these media platforms have increased, like immensely increased. So as mentioned earlier, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, that is so very popular among the youngsters, and Snapchat and WhatsApp, and everybody, even official communications do happen in WhatsApp. So the Pinterest and everything. So a lot more to go. So we are all so much glued to these platforms. Why? But why are we glued to these platforms? It is because we all love to communicate. We love to communicate with each other. We love to communicate with people staying away from us. And also we feel that we are connected. So it's always a rewarding feeling to be staying connected. And also it's so much of ease. You keep your records easily. And, last 2 years, education was, FMNC would have been so grateful to all these platforms, because you could continue your classes, and the students could continue with their academic programs. And of course, shopping has become so much hassle-free, and a lot more of entertainment and gaming, as I mentioned earlier. So all these things have a positive energy, brings a positive energy to our mind. And the biggest, I think the latest fashion would be like post everything in the media. Why do people do that? Because when you share something in the social media, the reply or the responses you receive in the media will give you a positive media feedback, and it increases your self-esteem, which we all love. Definitely, wherever we are, whatever we do, we all would love to have a high self-esteem. And slowly, it affects us like a drug. As Dr. Namita's talk mentioned to you about so many drugs and alcohol, the same way the media, the social media and the mobile apps actually influence us like a drug. Why? Because all these things, as I mentioned, it gives us pleasure, it gives us happiness, it rewards us with positive strokes. And so that increases the dopamine levels in our brain. And that is where, when we are not using it, our dopamine level goes low and we want it more. So that is it, how it works. While we flip to the other side of the coin, what exactly is happening? This pleasure is pulling us to these things, but gradually we are drifting away from our near ones. We are falling into meaningless relationships, and it takes over our sense of identity. How does it do that? It actually gets deep and deep into our brain, and then slowly it takes away our normal identity. And we are all behind such fake, brittle popularity. And we gather most of misinformation than information. Corona, in fact, we doctors face a lot of issues, compacting these fake news. So studies say that fake news is spread 6 times faster than the real news. So we are actually directed in the wrong direction. So it's actually a checkmate on humanity. And it's high time we realize that a world of false reality is overpowering the true human nature. So thinking on a wider angle, you may think that, but as students, most of the audience is students, and it is especially meant for the students, but you would not be bothered about what is it doing to the human nature, why should I bother, but is it really harming you? So let's see how it is harming myself. Each one will go through each point and say it is harming myself. Is it harming your physical health? Definitely. I'm a pediatrician basically, and I have sharing my experience, a clinical experience. Once I had a parent bringing 2 of his kids into my practice room, and the younger one had a respiratory infection, and I prescribed medicines and all. And the elder one, actually, he was 12-year-old boy. He actually accompanied his father only.
So, and as he was about to leave my office room, the father said, Doctor, even if I get a pedally vedana, Doctor can do. So when I took the history, I found it, and he was just a laborer. And I would never imagine that this boy would have a tab at his home. So, and after taking a history, I found out that this boy was spending hours and hours using his tab, and I asked him just to take away that and limit his screen time, and his neck pain went away. So without any medicine. So that is what is happening even for us. So the incorrect posture while we use all these gadgets are really giving us neck pain, back pain, and whatnot. And then our eyes are the ones who are mostly, tormented. And we have, many of us, even the younger age, we have dry eyes. Especially we at workplaces, we have to use these computers. And on top of that, even at home, we'll be scrolling our mobiles, and on the screen time is so high that we have, most of us, even the youngsters, are having dry eyes and also vision problems. And considering mental health, the sleep cycle is totally disrupted, especially with youngsters, because they go to the bedroom with the phone, and the blue light actually, it secretes, helps to secrete melatonin, wherein the sleep is actually disturbed. A deep sleep like we need darkness to go into deep sleep. So that is actually affecting us. And many youngsters have insomnia or അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മുമ്പിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവരുടെ സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. ആൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക്. വി ആക്ച്വലി the better we stick on to the biological clock, our physiological activities will be better and we will be away from diseases. But here, what are we doing? We are staying late at night and we sleep late in the till late afternoon. So this is actually very wrong. And adinellam attribute ചെയ്യുന്ന ഒരു റീസൺ ഈ മൊബൈലും അതിനകത്തുള്ള ആപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. So, and of course, people who are spending more time in this media or the mobile rather will have mood swings, and it reduces attention span. Because we are actually, while you study, your mobile will be next to you, and or while you're doing some work or reading or whatever, you are already falling prey to notifications, and that sound, the alarm, the beep sound will come, and then you will pick up the phone and there you go. And one more thing is that our brain is curated to be rewarded with short signals. So we cannot spend more than few seconds in anything. അങ്ങനെ നമ്മുടെ brain അങ്ങ് tuned ആവാണ്. So that brings down our attention span. And video gaming and all actually brings forth aggressive behavior in youngsters. All the more youngsters fall into anxiety, depression, and suicidal tendencies, as we have heard a lot of suicides happening only because of these mobile games and things like that. And I think you all might have heard about this word, nomophobia. It's anxiety of being without your phone. See, just you can't find your phone and you are lost. Where is it? And you are just going behind, searching everywhere, and you're not finding it, and you're so irritable. And when you find it, you're so happy. So that means how much dependent you are on this gadget. So that is nomophobia. So at this scenario, let us think, do we need to detox? Do I need to detox? അത് ഓരോ ആളും ചിന്തിക്കേണ്ട പല സമയങ്ങളും വരും. അത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാം. So with my mobile, what do I do? So what do I do when I go after college to home? ഇപ്പൊ കോളേജ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും വീട്ടിലാണ്. And you are after your academic programs, what do you do? How do you spend your time? Do I need a digital pacifier? Whenever I'm stressed out, do I just go search for my phone so that I am in a better mood? How often do I postpone my work to play the video game? Do I never think of anything else but gaming? Am I never comfortable with anything else other than my mobile? Usually, most of us and teachers here are mothers, and they will actually agree to me that the youngsters are so very irritable, and if they don't have their mobile, then they are so irritable. And am I less confident to take risk?
And when I say these, especially because it's students only, I'm referring to youngsters. I know even young adults and middle-aged adults are all having the same issues. So when you have all these, like all the answers to those questions, any of the answers to those questions which I asked you earlier are yes, then you need to check out whether you have any of these 8 red flag signs. Do you start scrolling without realizing it? Are you annoyed by anything you see around? Or do you freak out if you cannot check on your mobile? Or you cannot enjoy anything unless you post it in a social media? Whatever you do, ഒരു ചായ കുടിച്ചാലും ഉടനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണോ? അങ്ങനെ അത്രത്തോളം ലൈഫിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. You spend half the evening checking likes and dislikes to what you've posted in the media. Do you do that? Is it the first thing you do in the morning and the last thing you do at night? Your family or your close friend is complaining about your mobile usage. അമ്മ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലായിരിക്കും, അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇതേ പറയാനുണ്ടാവുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ your intimate friend would also complain, why are you always on your mobile? Is it like that? Then it's time to change. It's time to think. And you cannot stop comparing with others' lives. It's not the real lives you see around you. It is the lives that you see in these medias. So all these things are red flag signs, should be considered as red flag signs. And there is the time you decide that you need a detox. So what is actually social media detox? It is simple. It is just nothing else but consciously eliminating the use of social media and its consumption for a set period of time. You can decide, as Dr. Reena said in her session, it is you have to decide. It is your life, you have to decide. But what you want to make in your life, it's also your choice and your decision. So it is how you're going to detox social media. It's just consciously eliminating the social media use and consumption for a set period of time. Maybe you can set a period of 30 days. Maybe some do it for a shorter period of time, a week maybe, or some even a year. So how do I detox? So first, initially you can give a few checks. So like you should start experimenting by giving an hour of digital vacation on a daily basis. Okay, so you decide you're starting to detox from today, and then you decide that from 6 o'clock to 7 o'clock, or rather say whatever time is convenient for you, you're not going to use your mobile on a daily basis for say 7 days or 30 days, whatever. And give your phone a bedtime. Phone in uranganam ennu sankalpichu adinu oru bedtime kodukka, and that can be your bedtime also or not. And choose a digital free zone. Maybe young adults or being students or rather young adults also. You say you're not going to take your mobile into your bedroom. You say you're not going to take your mobile into your study. Now, because of the classes and everything, that's not possible. But whatever, you fix a digital free zone in your own life and track your screen time. There are so many apps available now. Useful apps നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്നും മോശമാണെന്നല്ല ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം. So you can track your screen time and get an alarm clock. Usually we give the excuse that the mobile should be with me at the bed because I need to get up early and I need to set an alarm. But you keep the mobile away and get yourself an alarm clock and start your work. So how do I unplug? You set time limit for your apps and delete the apps you are using the most. Schedule a specific time for your media use. And to help us with this, you can identify your friend, a buddy, who is also interested to do this. Combined study, this will actually help us to keep on to cling on to this decision. Swap out your lock screen, wherein that lock screen can some motivational post or why should I do this? That will make you think that this is not what I should do. Or rather put a rubber band on your phone so that you can scroll. When you start scrolling, that inhibition will come, and then you say, no, that's my decision, I'll put the phone away. And reconnect with family and friends. That is more rewarding. So reconnect with family and friends. And because life, as earlier said, we are social human beings, and we need society, and we need a strong family bonding and also friendship. So reconnect with your family and friends and start a new morning habit, say like reading the newspaper, going out for a walk, or playing with your pet, or whatever, which gives you happiness. Or start yoga, music class, or go to your library. There is so much to read.
then do a bit of exercise, sports, walking, whatever, and you try to stay outdoor for a minimum, because 2 years indoors has taken a lot from us. So stay outdoor and enjoy nature for at least minimum period of time. So that will help us unplug. So by doing all this, what do I gain? Especially youngsters, ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഗെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് സ്വയം കൺവിൻസ്ഡ് ആവണ്ടേ. അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഗെയിൻ എന്നൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ it helps us increase our attention span. It gives us a better decision making ability. ഈ ഫോണിൽ നമ്മളെല്ലാം പാസീവായിട്ട് ഇംബൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് നമുക്ക് ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് us, you say no to these for some time, and it helps our brain to equip us with the ability to make better decisions. It strengthens our memory, because while using the phone we are always flipping into we tend to look over at minute details, whereas in real life we need to think about, or rather memorize many fine details about things. So actually keeping away these gadgets for some time at least will help us strengthen our memory. It improves sleep. That I already mentioned. It gives us stress relief, and it helps us boost our immune system. Just because you keep a mobile away, your immune system is not getting boosted. But I asked you to go outdoors and spend some time in the nature, so that gives you better health, and it helps you increase your immune system. And of course your eyes gets a little bit of rest, and you get a stronger vision, and all in toto it is health assured. So the take home message is mindful use of social media is what every one of us should do in these days. Maintain a screen life balance. Engage in family, social and outdoor activities that will definitely make you happy. And ultimately, you can stay productive and constructive. That actually brings us to a meaningful life. So in a nutshell, there is nothing inherently wrong in spending time on social media, but do it with a purpose and an intention. So that should be the motto, at least from today onwards. And please do not detox, because it is highly inflammable. Detox because we are falling prey to this. So just think how much of your life you want to give to these gadgets, or rather media or whatever, and what you want to make out of life. So that's all what I intend to share. So thank you. Stay safe, wear your mask, use sanitizers, wash your hands, and take your vaccines on your turn, and stay healthy. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, most welcome. And our fourth topic of discussion, safety encrypted cybercrime alert. The dangers of cybercrime have been there for many years, but the increase in the percentage of the population connected to the internet and the time spent online, combined with the sense of confinement and the anxiety and fear generated from the lockdown, have provided more opportunities for cyber criminals to take advantage of the situation and make more money or create disruption. And my question to Shri Kanal, how to keep our information safe and how to be vigilant, sir? Thank you, ma'am. Kekalale. Yes, sir. Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫിസിക്കൽ ലൈഫിനെക്കാളും ഡിജിറ്റൽ ലൈഫിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഏകദേശം 40 to 50% ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇന്റർനെറ്റ് പെനിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു ടെക്നോളജി, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടെക്നോളജിയും കൂടെ ആണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ടെക്നോളജിക്കും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് എത്രത്തോളം യൂസബിലിറ്റി ഉണ്ടോ അത്ര തന്നെ ഇതിനൊരു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇല്ല, അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഇല്ല. ഇതൊരു ലോകം മുഴുവൻ
ഒരു വലക്കണ്ണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ലോകത്തെ ഏത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു സൈബർ ക്രൈം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത്. മാത്രമല്ല പണ്ട് ഈ ഫിസിക്കലി ഇപ്പോൾ കാശൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യാനോ ഫിസിക്കലി പോയി റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്നില്ല. ഇന്നൊരു കമ്പ്യൂട്ടറും ഒരു 1-2 പേരും പിന്നെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് നോളജും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ഒരു രാജ്യത്തിന് തന്നെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഈ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു യൂസർ മാനുവൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ടെക്നോളജിയും കൂടെയാണ്. കാരണം ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം, ഒരു സൈബർ പോളിസി ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം കൂടെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഒരു ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ലോ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യവും കൂടെയാണ്, അത് എടുത്ത് പറയുന്നത്. കാരണം ഡാറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഐഡന്റിറ്റീസ്, നമ്മൾ ഈ ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റീസ്, യൂസർ നെയിംസ്, പാസ്വേഡ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡന്റിറ്റീസ്, അതായത് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗം നിമിത്തം നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലപിടിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഡാറ്റയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്കിംഗ് മത്സരങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഹാക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതാണ് ഒരു ചോദ്യം. എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവാൻ കഴിയും, എങ്ങനെ നമുക്കത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡോക്ടർ ബിന്ദു മാം പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അത് വളരെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇതിൽ ചെലവഴിക്കുന്നു, ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ. നമ്മൾ കാണുന്നതിനെല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു, കാണുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ കയറി നോക്കുന്നു. അത് ഏത് ലിങ്ക് ആവട്ടെ, ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റ് ആവട്ടെ, ഇനി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാവട്ടെ, ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടതാവട്ടെ, യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡാറ്റ എത്രത്തോളം, എൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സംശയമാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ഡാറ്റ? എൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മൊബൈലിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബാങ്കിങ് ഡീറ്റെയിൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഈ 3G കഴിഞ്ഞ് 4G വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാറേയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ആണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വാല് മുറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണായിട്ട് എത്തിയപ്പോൾ മുതലാണ് ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു വിസ്ഫോടനം ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കാളും എത്രയോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ മൊബൈലായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ്. ഈ ഡിവൈസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയാമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോണിന് അറിയാമായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ തനിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ. എനിക്ക് എൻ്റെ കൗതുകങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഫോട്ടോകളെല്ലാം സേവ് ചെയ്യുന്ന അതാണ്. എൻ്റെ കോണ്ടാക്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ അകത്താണ്. എൻ്റെ ചാറ്റ്സ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്താണ്. ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല കേസുകൾ നമുക്കിവിടെ സ്ഥിരം വരാറുണ്ട്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു മൊബൈൽ ഫോണിൽ. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ബീങ് സോൾഡ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് ഇതിലെല്ലാം നമ്മുടെ ഡാറ്റ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾ, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ലോകമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ പർച്ചേസിന്, നമ്മുടെ ബാങ്കിങ് രീതികൾക്ക്, നമ്മുടെ സേവിങ്സ്, ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും വാച്ച് ചെയ്യാനും ഈ ഡാറ്റ അതാത് കമ്പനികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഓഫർ നമുക്ക് തന്നിട്ട് നമ്മളെ അവരിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് സംഭവങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഗൂഗിളിൽ ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ മൂവ്മെന്റ്സ് പോലും അവർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. പലപ്പോഴും പലരും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ വീടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഹോം ടൂറൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ നടന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോം ടൂർ ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മോഷണം നടന്നൊരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ടായി. ഇവിടെ കൂടെ കയറണം എന്നുള്ള. അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ടൂർ പോകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വിത്ത് ഫാമിലി
നമ്മൾ 10 ഡേയ്സിന് ഔട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെസ്സേജ് ഇടും. അതിൻ്റെ താഴെ ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് വന്ന് ചോദിക്കും, വീട്ടിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, പൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണോ? നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറയും പൂട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വാതിലോ ജനലോ പോലും കാണത്തില്ല, എല്ലാം ഇളക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നടന്നിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട്, ഇപ്പോൾ തന്നെ 2 ദിവസം മുമ്പേ വന്ന ഒരു വാർത്തയിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, നമ്മളത് കുറേ കാലമായിട്ട് അതിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ഫേസിനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസിനെ സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പോൺ വീഡിയോയിലേക്ക്, ഒരു അശ്ലീല വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫേസും നിങ്ങളുടെ മാനറിസവും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും ഇത് നിങ്ങളല്ല എന്നുള്ളത്, പക്ഷേ ഈ ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അഡിക്റ്റായി എപ്പോഴും ഫോണും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു 3-4 കേസുകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു കേസുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു അശ്ലീല വീഡിയോ പുറത്തു വന്നിട്ട് ഇത് ഒരു സ്ത്രീയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സമൂഹം മുഴുവൻ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവർ കോടതിയിൽ വരെ പോയി അവസാനം ഇത് അവരല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടെ വന്നു. അതൊക്കെ പിന്നീട് രണ്ടാമത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടും, സമൂഹം നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തും, നമ്മളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കും. അപ്പോൾ വളരെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ഇന്റർനെറ്റുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാവൂ. മൊബൈൽ ഫോൺ എപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ആരുടെ കയ്യിലോ മൊബൈൽ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്. രണ്ടാമത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം. എല്ലാ ഡിവൈസും, കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ, മൊബൈൽ ആവട്ടെ, ടാബ് ആവട്ടെ, എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ തൊട്ട് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന വേർഷന്റെ വൾണറബിലിറ്റീസ് അവർ പുറത്തു വിടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൾണറബിൾ ആണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ലിങ്കുകൾ, നമുക്ക് പുറത്ത് അൺനോൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മെയിലുകൾ, അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ്, ലിങ്ക്. ഇപ്പോൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ JPG ഫയലായിരിക്കും, അതായത് ഒരു ഇമേജിന്റെ ഫയലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ഒരു എക്സലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ഒരു വേർഡിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുകയോ അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ, നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ അൺസോളിസിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ അറ്റാച്ച്മെന്റുള്ള ഒരൊറ്റ ഫയൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടിയ ക്യാമറ നോക്കിയാണ് എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോസ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ചാറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്, വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാറ്റുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. നിങ്ങളിത് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിക്കും പോലെ അല്ല ഈ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. എപ്പോഴും ഈ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുക്കുകയോ സെൻഡ് ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വാവിട്ട വാക്കം കൈവിട്ട ആയുധം എന്ന് പറയും പോലെ, ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മറുവശത്തിരിക്കുന്ന ആളിന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം, വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. പല കേസുകളിലും ഇത് റിവെഞ്ചിന് കാരണമാകാം. റിവെഞ്ച് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് 2 പേര് റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരിക്കുന്നു, വളരെ വിശ്വാസമാണ്, ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്, ഇവർ പരസ്പരം വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നൊരു സംഭവം പറഞ്ഞാൽ, ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന 3-ാം വർഷം വരെ വളരെ അടുത്ത റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്ന 2 പേര്. അപ്പോൾ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോ അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പെൺകുട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ പയ്യൻ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് ആളിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്, ബ്രേക്ക് പോയ ഒരു വാഹനം 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കും പോലെയാണ്. അത്രയും അപകടമാണ് ഒരു ഡ്രഗ് അബ്യൂസർ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് അവൻ്റെ മനോനില ഒരു സാധാരണ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കത്തില്ല പുള്ളിയുടെ. അപ്പോൾ പുള്ളി ഉടനെ ചെയ്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ കുട്ടി ഇവന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഇവനെടുത്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പലയിടത്തും, അതായത് ചില പോൺ സൈറ്റുകളിലിട്ടു, ചില പല ഫേസ്ബുക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലിട്ടു, കോളേജിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവന്റെ ജീവിതം അതോടുകൂടി നാശമായി. അത് വേറെ കേസ്. കാരണം ഇത് ഒരു ക്രൈമാണ്. ഒരാളിന്റെ അശ്ലീല ചിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈംഗിക ചുവയോടുകൂടിയുള്ള സംസാരം, പിന്നെ എന്താണ് സെക്ഷൽ ഫേവർ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്രൈമാണ്, നമ്മുടെ നിയമപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യുക, സ്റ്റോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് അയച്ച് ശല്യം ചെയ്യുക, പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച് ശല്യം ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ക്രൈമാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലരും ഇത് കുഴപ്പമില്ല, ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ഒഴിവാക്കി പോവാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തേജനം വരികയും അടുത്ത
ലെവലിലേക്ക് അയാൾ കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു 10 പേരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യവും അതിന് എത്ര വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തായിരുന്നാലും എത്ര ഇതായിരുന്നാലും, ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന്റെ ഒരു സംഭവം വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഈ കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം കഴിയാൻ സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആളാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. എന്നിട്ട് വിദേശത്ത് പോയതിന് ശേഷം പുള്ളിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഫോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തു. അവിടെ നിന്ന് ഇയാൾ ഈ ഫോണിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണുകയും അയാളുടെ വാട്സാപ്പിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പലരും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ഒക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉള്ള പലരുടെയും കയ്യിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള അബദ്ധങ്ങൾ. പിന്നെ 2 പേരും ജെനുവിനാണ്, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഈ ഫോണ് മിസ്സായാലോ, ഈ ഫോണ് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നവർക്ക്, ശരിയാക്കാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നിടത്ത് അവിടെ ഒരു ക്രിമിനൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ, എല്ലാവരും അത്തരക്കാരൊന്നല്ല, പക്ഷെ അവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില കുഴപ്പക്കാർ കാണും. നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ജെനുവിനുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഇതിൽ നിന്ന് കോപ്പി എടുക്കുകയും കോപ്പി എടുത്തതിന് ശേഷം പല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനെ ദുഷ്കരമാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കഴിവതും ഇത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ, കഴിവതും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും ശരി, ഇപ്പം മെനഞ്ഞാന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇപ്പോൾ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു കാണും. അത് അബദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ അബദ്ധത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഒരു വാട്സാപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് ഒരു 2 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വാർത്ത 2 ദിവസം മുന്നേ വന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ, ഇത് ഒരു ഒട്ടും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് സീക്രട്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഇത് ബാധിക്കും. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ഇതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ഫോണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 6 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം കൂടുമ്പം, 6 മാസമാണ് അഡ്വൈസബിൾ. ഈ 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം, ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മാൽവെയേഴ്സോ സ്പൈവെയേഴ്സോ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, കാരണം ഇപ്പം സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരെങ്കിലും തരികയോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇട്ട് തരികയോ, അങ്ങനെയൊക്കെ 1-2 കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ അവർക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ മൈക്രോഫോൺ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ബെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ വേറൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് യാതൊരു സാഹചര്യത്തിനും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇതെപ്പോഴും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇത് വസ്ത്രം മാറുന്നിടത്തേക്കും പിന്നെ ബെഡ്റൂമിലേക്കും കുളിമുറിയിലേക്ക് യാതൊരു കാരണവശാലും ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസുകൾ, ഈ ക്യാമറ ഡിവൈസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും കൊണ്ടുപോകരുത്. അത് അഡ്വൈസബിൾ അല്ല. പിന്നെ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എറണാകുളത്തോ ഇപ്പൊ ടെക്നോ പാർക്കിൽ തന്നെ നോക്കിയാലും പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഈ ക്യാമറയിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അവെയറാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പൈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിടുന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ആകെ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്ന 10-15 ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 250-300 ആപ്ലിക്കേഷൻ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കും. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് രസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല, ഇത് അവരുടെ ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളത് നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ അവരുടെ സെർവേഴ്സിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഗൂഗിൾ വോയിസ് ടൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ എനേബിൾ ചെയ്തിടുന്നവർ, വീട്ടിൽ സ്മാർട്ട് ഡിവൈസുകൾ, ആമസോൺ, അലക്സ, സിരി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, ഇതെല്ലാം ഓൾവേസ് ലിസണിങ് ഡിവൈസുകളാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വകാര്യത ഇല്ല എന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല വിവരങ്ങളും അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ SMS റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻസ് അവരെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇതിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ, എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ, നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക, ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെ പെർമിഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഒരുപാടെണ്ണം ക്യാമറ, മൈക്രോഫോൺ, കോൾ പെർമിഷൻസ്, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും പെർമിഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കും, വീണ്ടും പെർമിഷൻ ചോദിക്കും, അപ്പോൾ കൊടുക്കുക, വീണ്ടും ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.
പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കാരണവശാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിൽ കൂടെയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടെയോ വരുന്ന ഒരു ലിങ്കുകളും നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സൈറ്റിൽ പോയി യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് കയറാൻ പാടില്ല. ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ഒരു സൈബർ ക്രൈമാണ് ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്ക്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോണിൽ റിമോട്ട് ആക്സസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, എനിഡെസ്ക്, പിന്നെ ടീം വീവർ, ഇങ്ങനെയുള്ള റിമോട്ട് ആക്സസ് പ്രോഗ്രാമുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഭയങ്കര പ്രോമിസിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഗുഡ് ടു ബി ട്രൂ എന്ന് തോന്നുന്ന ചില ഇത് വരും, ഓഫേഴ്സ് വരും. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും 200 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ ഇട്ടാൽ അടുത്ത മാസം 20,000 രൂപ. നമ്മളൊരു കോമൺ സെൻസ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്ങർ ജനറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓൺലൈൻ പർച്ചേസുകൾ ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അല്ല. ഇ കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകൾ വഴി ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഉള്ള, ലീഗലി ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പുതിയ ഐഫോൺ 13 ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ മുതൽ പരസ്യം വരാൻ തുടങ്ങും 5000 രൂപയ്ക്ക് ഐഫോൺ 13 എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു കോമൺ സെൻസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, 2 ലക്ഷം രൂപ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഫോണ് നമുക്ക് 5000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ ഇത് വരിക. പിന്നെ സൈക്കിളൊക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കാശ് പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന്റെ ഒക്കെ, ഈ ഇന്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാനോ, യോനോയുടെ ഒക്കെ SMS ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള SMSകളെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് മെസ്സേജ് വന്നാലും അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക. പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പലപ്പോഴും ഈ പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ഈ ലിങ്കും QR കോഡും ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു തരും. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയാണ് അവരതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കും. പിൻ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് എപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, പിൻ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും നമ്മുടെ നിന്ന് കാശ് പോകാനുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരാൾ അയച്ചു തരുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിക്കുക, നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ബാങ്കിങ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ഈ പുറത്ത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കഫേ, സുഹൃത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിവൈസിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിങ് ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഡിവൈസിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവൂ. പിന്നെ ഈ ബ്രൗസേഴ്സിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പാസ്വേഡ്സ് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കരുത്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പാസ്വേഡ് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും പാസ്വേഡ് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കരുത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതിനെ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിനെ ഹാക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും. ഒരു ഇൻട്രൂഡറിന്, ഒരു ഹാക്കറിന് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അത് മാത്രമല്ല ഈ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒറിജിനൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കണം ഇടേണ്ടത്, ഒറിജിനൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം ഇടേണ്ടത്, ഒറിജിനൽ ആന്റിവൈറസ്, ഒരു ആന്റിവൈറസ് നിങ്ങൾ ഇടണം. അത് ഒറിജിനൽ ആന്റിവൈറസ് ഇടണം. ഈ പൈറേറ്റഡ് ആന്റിവൈറസ് ഇടരുത്. പൈറേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മീൻസ് എന്താണ്, ഒരു മോസ്റ്റ് വൾണറബിൾ എൻട്രി പോയിന്റ് ആണത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പൈറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ഈ പാസ്വേഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പാസ്വേഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് പാസ്വേഡ്സ് ആയിരിക്കണം. പാസ്വേഡ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ അന്നിട്ട പാസ്വേഡ് ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാണും. കാരണം വർഷങ്ങളായി കാണും ഇമെയിൽ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ ഇമെയിൽ തന്നെ പാസ്വേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ കാണും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. 6 മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ബാങ്കിങ്ങിന്റെ പാസ്വേഡ് ആയാലും എല്ലാ അക്കൗണ്ടിന്റെയും പാസ്വേഡ്സ് മിനിമം ഒരു 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ ക്യാഷിൽ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സേവ് ആയി കിടക്കും. അതിനെ ഇപ്പോൾ ഹാക്കർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പലർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്ന അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഈ പാസ്വേഡ്സ് സേവ് ചെയ്തും വയ്ക്കരുത്. നിങ്ങളെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വേർഡിലും ടെക്സ്റ്റ് ഫയലിലും ഒന്നും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ്സ് കൊടുക്കുക. പാസ്വേഡ്സ് മീൻസ് എല്ലാവരും ഒരു 8 ലെറ്റർ മിനിമം ലെറ്റർ ആണ്. ആ 8 ലെറ്റർ തികയ്ക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാറുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു 12 മിനിമം ഒരു 12 ആൻഡ് എബവ് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. ലെറ്റേഴ്സ്, ഫിഗേഴ്സ്, സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സ്മോൾ ലെറ്റർ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, ഇതെല്ലാം അതിലുണ്ടാവണം. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ, ഡിക്ഷണറി വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, പിന്നെ സ്ഥലപ്പേര്, പിന്നെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന ഇരട്ടപ്പേര്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാക്കുകളും, ഡിക്ഷണറി വാക്കുകൾ പ്രത്യേകിച്ച്, ഡിക്ഷണറി വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. പിന്നെ വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു
6 മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. മാത്രമല്ല ഇമെയിൽ ID എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമെയിൽ ID വെച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ID, കോളേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇമെയിൽ ID, പർച്ചേസ് ഇ-കോമേഴ്സ് സൈറ്റുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതേ ഇമെയിൽ ID. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആണ് ഇമെയിൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമെയിൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസിന് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ബാങ്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസിന് ഉപയോഗിക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സൈറ്റുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെയുള്ള നിരവധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ബാങ്കിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നവർ SMS കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എല്ലാത്തിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ SMS നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കരുത്. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡ് അലർട്ട് സംവിധാനം കേരള പോലീസിന് തന്നെ ഉണ്ട്. 112 നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ 155 360 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്പർ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡിന് നിങ്ങൾ ഇരയായി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 24 hours നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാഷ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അനാവശ്യമായ നമ്മളെ ഒരു ഡിഫെൻഡിങ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ചാറ്റ്, ഫോട്ടോകൾ അയക്കുക, സെൻഡ് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിവതും ഒഴിവായി നിൽക്കുക. പിന്നെ ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ, നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി വിരോധമുള്ളവരെ, അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ മെഡിക്കൽ രംഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വ്യാജ വാർത്തകൾ, ഇതൊക്കെ ക്രൈമാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിവതും ഇതിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് 2 സൈറ്റുകളിൽ. ഒന്ന് പോൺ സൈറ്റ്, രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഗെയിമിംഗ് സൈറ്റുകൾ. ഈ 2 സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസ്, വേംസ്, ട്രോജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ അധികം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷമേ പോകാവൂ. നമ്മുടെ ഒരു പ്രൈമറി ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറയുമ്പോൾ ബാക്കി പറയാം. താങ്ക് യു. Thank you, sir. If all the students and participants have questions, please type it in the Q&A box, chat box. Over to you, Mercy, ma'am. Thank you, sir. And to Sri Kannan, sir, I have a question. What is the scope of blockchain in cybersecurity? മാം, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത്. ഓപ്പൺ ലെഡ്ജേഴ്സ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന്, ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റിക്കും ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻക്രിപ്ഷന്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പം ബിറ്റ് കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാളത്തെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ആണ്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റിയും, ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രിറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരു മാനിപ്പുലേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൾട്രേഷനോ ഒന്നും നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്കിങ്, ഇപ്പോൾ യോനോ ആപ്പ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. യോനോ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ നമ്മുടെ യോനോ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. പക്ഷെ സേഫ് ആണ്, വളരെ സേഫ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Thank you, sir. And now the forum is open for participants. Participants, you can ask your doubts or questions. Participants are requested to use the raise hand option or post your questions in the chat box. To any of the 4 panelists, if you have a question, please raise your hands or use the chat box. Thank you, sir. And kindly students, please fill in the feedback form which is sent in the chat box. And Kanal sir, just one more question.
from my side, I think a lot of students would have missed on asking that. I am from a crime reporter background. So I think there's one thing that a lot of students miss. We have an alphanumeric password for all our email and a lot of things, which is very hard to crack, and it takes almost 90 days, 80 to 90 days. But most of our students do not change the email password because they think it is it's very difficult to put a lot of different things, but they save in all their personal details like their chats and all those things that was given, sir. Can you just enlighten the students on that, sir? Because I think that's one of the main question, because a lot of students do not change their email passwords and other things because it's alphanumeric. Yes, sir. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് പാസ്വേഡ് മാനേജേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പാസ്വേഡ് മാനേജേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിവൈറസുകൾ, അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് കാസ്പർസ്കൈ ആൻറ്റിവൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നോർട്ടൺ ആൻറ്റിവൈറസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിവൈറസിലെല്ലാം ഈ പാസ്വേഡ്സ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻക്രിപ്റ്റഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഈ എന്താണ് ഒരു അൽഗോരിതം, ഒരു ഫോം നമുക്ക്, ഒരു അൽഗോരിതം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട്, ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ പാസ്വേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് പാസ്വേഡ് എങ്കിൽ പോലും അതിനെ തന്നെ പിക്ക് പകരം 9, എക്ക് പകരം 0, എസിന് പകരം 5, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടേതായ ഒരു അൽഗോരിതം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്നാലും ചിലർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്നൊക്കെ മറന്നു, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് മാനേജേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ, സേഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. മാത്രമല്ല, ഈ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ്സ് എത്രത്തോളം കോംപ്ലക്സ് ആവുന്നുവോ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഒരു പാസ്വേഡ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് കിട്ടി നമ്മൾ അതിന്റെ ഫോറൻസിക് അനാലിസിസ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ഒരു GPU സെർവേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാധാരണ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. GPU സെർവറിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ടൈം കണ്ട് നമ്മൾ പേടിച്ചു പോയി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 425 വർഷം. കാരണം ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കാണിക്കുമല്ലോ, അത്രയും ടൈം എടുത്താലേ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു 16 ഡിജിറ്റ് പാസ്വേഡാണ്. അതിന് ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാസ്വേഡിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ്. കാരണം ഈ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാസ്വേഡ്, പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വഴി തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട്, കാരണം കുറച്ച് ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ, എന്നും ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നും നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുമ്പോൾ, ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ആ ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഈ ലോകത്ത് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ആളില്ല, മനോഹരം, ഗംഭീരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ ഇവരോടുള്ള ഒരു അടുപ്പം തോന്നുകയും അവർ പിന്നീട് ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെ മാന്യമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് വർഷമാണ് ജനിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും പറയത്തില്ല. ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏത് വർഷമാണ് SSLC പാസ് ഔട്ട് ആയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് സ്ഥലക്കാരിയാണ്, ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. പിന്നെ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട്, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ പിന്നെ വാഹനത്തിന്റെ നമ്പർ, പിന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, പിന്നെ പേര് @ 1 2 3 4 5 ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സാധാരണ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ ഗസബിൾ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹാക്കർമാരാണ് ഇത് ഗസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പോലുള്ള ആൾക്കാരല്ല. അവർ ഇതിനെ വളരെ പഠിച്ചിട്ട് വളരെ ഒരാളിനെ ഒരു 6 മാസം ഒക്കെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ, ഒരാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്ന് വന്നിട്ട് നാളെ എന്നോടത്ത് മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്നതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത്. ഇവര് 6 മാസം 1 വർഷമൊക്കെ ഒരാളിനെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു. ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ അയാളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കും. പ്രൊഫൈലിൽ കയറി നോക്കുമ്പോൾ അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ നോക്കും. പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണും. അവർക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും, അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കും. എന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 2 മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട്, എങ്ങനെയോ പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ സുഹൃത്താണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെയധികം ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് അതാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സാറ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ്, നമ്മൾ 2 ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിലവിലുണ്ട്. 2 ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ എല്ലാ അക്കൗണ്ടിനും ഉണ്ട്.
അതായത് നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡും ഒരാൾ എടുത്താൽ പോലും ഒരു പുതിയ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ വരുന്ന SMS അല്ലെങ്കിൽ OTP എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ. നമ്മുടെ വാട്സാപ്പിന് ഒരു 6 ഡിജിറ്റ് ഒരു ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാട്സാപ്പ് വേറൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ SMS ഒക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ SMS റീഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഈ കോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. എല്ലാ ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്, വാട്സാപ്പ് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനുണ്ട്, എല്ലാ അക്കൗണ്ടിനും 2 ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിംഗ് അറ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാർഗം അതാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. I think no questions from our participants. Any questions from participants, or we are going to wind up? I do not see any questions as of now, ma'am. Yeah. Shall we wind up, ma'am? Yes, sir. Over to Mercy, ma'am. Okay, now we have come to the end of our program, and I invite Dr. Clara B. Reshma, Head, Department of English, to deliver the vote of thanks. Over to you, ma'am. A very good evening to one and all of you. The Department of English is truly happy to have shifted its onus from the theatrical and from the academic to the pragmatic realms. And at the outset, let me thank Dr. Bindu Mary Francis, who's my, who's just like a sister. We share who's a sister I never had. And so she's the one who organized this program, or who got this program, who coordinated this program. So on behalf of Fatima Mother National College and on behalf of the English department, I thank you so much, Dr. Bindu Mary Francis, for making this program possible. So apart from this now, this program has been truly enlightening. I only feel sad that some of the participants have left halfway, maybe the time, the duration of the program, it went on far longer than we anticipated. So it's my duty to thank Dr. Reena R for that very enlightening talk on premarital counseling. While listening to her, I was just thinking that maybe we should have listened to such talks 25, 30 years ago. It would have helped us to salvage many situations. So thank you very much, Dr. Reena, for that very enlightening talk on premarital counseling. Next, I would like to thank Dr. Namita Nazir, who spoke about, how to save lives, and she presented several facts about drug abuse. I'm sure that would have been very beneficial for the students at some point when they have some problem or when they see some friends struggling. I'm sure that these words or these things that you have mentioned would be very relevant to them. Thank you very much, Dr. Namita Nazir, for that very enlightening talk. I would like to thank Dr. Bindu Mary Francis for the social detox, media detox, which I think is very, very relevant in today's world. So she has taught us how to unplug, not to retox, and so many things that actually, even for us adults, this phone is actually very much a distraction. So if we follow at least some of the tips, digital free zones, I think some things we can, or having this 1 hour free from the mobile, certain things like that, which is within we can of course follow these tips. Thank you very much, Dr. Bindu, for that very relevant talk, the need of the hour. And I would like to thank Sri Kanal SP sir for his for taking us to the side, for opening our eyes into the dangers that we are actually facing while we click on several apps. Especially, I think the younger generation, not so much the older generation, but the younger generation, for everything, they have too many apps. And actually, we keep deleting, but they keep adding apps to even our phones. Sometimes they want a number of apps on different phones,
and they keep adding apps to our phone, and finally they will come and ask, and then I'll say I deleted that app. So that was very enlightening to the present generation. Thank you very much, sir. I would like to place on record my gratitude to our principal, Dr. P.J. Jojo, who always supports all the activities of the college, who urges us to move one step forward. Thank you very much, sir, for that welcome address and for being with us at every need. I would like to place on record my thanks to the vibrant IQC team that the college has, Dr. Shaiju, Nisha, Mr. Bridget, Professor Shijin, and Professor Nibin, who was the host of today's program. Special thanks to you, Professor Nibin. I would like to thank Dr. Mercy, the convener of today's program, for taking this program to greater heights, and all the members of the English department for their active participation. Finally, I would like to thank all participants who have supported this program. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. It's a pleasure having you all. Please, we hope to have more sessions with you. Sure, sure. We will arrange more sessions. Okay. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Ma'am, I'll go ahead and Yeah. Again, sure, nothing, no? I can also leave, no? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So thank you very much, Niben. So the feedback forms, those who have, they will be sent the certificates, no? Yes, ma'am. That will be done now. Okay. Okay, Thank you, then ma'am. Niben, thank you so much.